God be glorified through your ministry. God bless you, brother. God bless you. Very good to have you. Koksa chappadlu kotti, can we welcome, brother, Inosh Garu and Sister Heaven, please. I think we can do better than that. Come on, once again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So without any further delay, I'll invite you, brother. Generally, we go through remaining items as well, but we want to sort of give you ample amount of time in terms of your ministry. We want to know what you do, and we want to hear from you in terms of what you want us to speak to all of us. So without any further delay, I'll invite you onto the stage. Ival ma pillalu ikkade kuchuntaru. They also want to hear from you as well. So please come over. I'll pray for you and then hand it over to you. Is it okay if I pray? Yeah. Talla unchukunnatluga, I'll pray and hand over the mic to brother. Dear church, let's take these moments to look into your heart. మన హృదయం ఏ రకంగా ఉంది? రాతి నేలగా ఉందా? ఆర్ ఫర్టైల్ నేలగా ఉందా? Our heart needs to be fertile to be able to receive the word of God this evening. And so as I pray, I want you to pray along with me. Oh Lord, heavenly gracious Master, Nathan, I want to thank you, Lord, once again for giving us this wonderful time, oh Lord, to be able to come into your presence and to be able to worship you, Lord. Nana chala takku mandiki privilege untadi Nathan, mammalni meer endukunnaru ayya to be in your house to worship you, Lord. We want to thank you for that. Nathan, మరి సాయంకాలంలో నాయన మరి బ్రదర్ని క్షేమంగా ఈ స్థాయి నుంచి మా దగ్గర తీసుకువచ్చారు తండ్రి, మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నాయన. మరి ప్రాణమంతట్లో క్షేమాన్ని మీరు ఇచ్చారు తండ్రి, మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం అయ్యా. నా తండ్రి మరి బ్రదర్ మాట్లాడబోతుండగా మీ సిలువ చాటున బిడ్డను మీరు మరుగుపరచుకోమని ప్రార్థనలు మొరపెట్టుకుంటున్నాం నా తండ్రి. మీ యొక్క ఆత్మాభిషేకమును బిడ్డకు మీరు అనుగ్రహించమని మనవి చేసుకుంటున్నాం నాయన. నా తండ్రి ఆయన ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థనలు మొరపెట్టుకుంటూ ఉన్నాం నా తండ్రి. నాయన వాట్ ఎవర్ ద నీడ్ ఈస్ నా తండ్రి, ఐ ప్రే దట్ యు స్పీక్ టు అస్ ఇన్ లైన్ విత్ అవర్ నీడ్ దిస్ ఈవినింగ్ ఓ మాస్టర్. నా తండ్రి మరి బ్రదర్ని బట్టి ఆయన మినిస్ట్రీని బట్టి మీకు వందనాలు. మరింతగా బహుగా మీరు వాడుకోమని మనవి చేసుకుంటున్నాం నా తను. అనేక మంది ఆత్మలను ప్రభు మీకు తిప్పగలిగేలా మీ కృపణ బిడ్డ మీద మీరు కుమ్మరించండి. అతను మీరు వాడుకున్న విధానాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం. తన శిస్తాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నాయన. మరి సాయంకాలాలు తండ్రి మరి సమయాన్ని మీకు అప్పగించుకుంటుండగా మమ్మల్ని మేము చేసిన తప్పులు మీరు క్షమించమని, మీ యొక్క ఆత్మాభిషేకమును మీరు మాకు అనుగ్రహింపచేయమని, నా తండ్రి నన్ను వెనకలిగే హృదయాలు మీరు మాకు అనుగ్రహింపచేయమని మనవి చేసుకుంటూ పరలోకపు తండ్రి మరి కొద్ది విన్న పౌలు రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి బతిమలాడి ప్రాధేయపడి మరి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. బ్రదర్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనంటే నేను చెప్తే చాలా తక్కువ అవుతుంది. I think you all know who brother is, his body of work, in terms of what brother has done. నా కొడుకు మీ పాటలు వింటున్నాడు, 11 years. ఏం పాట అది? వాట్ ఈస్ దట్ సాంగ్? దీవించవ కాదు, నాకు బూపు నాది. ఈ మధ్య అది చాలా ఓల్డ్ పాట అంటే దాన్ని మీరు రీమిక్స్ చేసి పాడారు. వాట్ వాజ్ దట్? చూసారా, ఐ వాజ్ జస్ట్ టెస్టింగ్. అందరూ ఒక మాట చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నాకు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఉంది బ్రదర్, నాకు ఈ మధ్య ఏం గుర్తుండట్లేదు. యూ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ మీ ఆఫ్టర్ దాట్, ఓకే? బట్ ఐ థింక్ there's a wonderful song that you picked up recently, and I think you sang that in a church. What I want to convey here is మిమ్మల్ని మేము చూడకపోయినా కూడా you actually are touching lots of people's lives. We praise God for you. Some of us may be seeing for the very first time, but we have been seeing you through TV, through YouTube, and we've been really blessed in terms of the ministry that you have been doing. So may God bless you, and we take this opportunity once again to invite you amongst us, and we take this as a privilege, to host you. May God bless you. May God use you mightily for the extension of God's kingdom, brother. Thank you. ప్రైజ్ గాడ్. దేవునికి బిగ్గరగా స్తోత్రం చెల్లిద్దామండి. హల్లెలూయా. ఇంకొంచెం బిగ్గరగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో మార్నింగ్ ఈ టైంలో సర్వీస్ ముగించుకొని మరి ఇక్కడికి రావడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. మరి బ్రదర్ సురేష్ గారు అలాగే జో గారు మరి వారు జెట్ స్పీడ్లో తీసుకొచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్స్. అండ్ నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి మీ మధ్యకి ఆహ్వానించిన మరి సేవకులు డింపు గారిని బట్టి, వారి ఫ్యామిలీని బట్టి నేను ఎంతగానో దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. దిస్ వాజ్ మై సెకండ్ విజిట్ టు యూకే. ఐవ్ బీన్ హియర్ ఇన్ ఏప్రిల్ ఫర్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్. అండ్ తిరిగి మళ్ళీ దేవుడు మరి మీ మధ్యలోనికి దేవుడు మనం నడిపించి ఉన్నాడు. దిస్ టైమ్ I came with my wife. The past September 25th was our 7th anniversary. So we wanted to celebrate it here. So
ఎందుకంటే వీ గెట్ అ వెరీ పర్సనల్ స్పేస్ అనేది మాకు చాలా తక్కువగా దొరుకుతుంది బికాస్ ఆఫ్ కిడ్స్ కానీ మినిస్ట్రీ కానీ లేకపోతే అవుట్ రీచ్ వెళ్ళడం గురించి కానీ. సో ఆఫ్టర్ 2018 వీ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ 2018. సో we went out on a holiday in 2018, and after that మళ్ళీ ఇప్పుడే ఈ 1 week we had time to come here. సో ఈ సమయంలో కూడా మరి ఈ ఆదివారం సమయంలో ఇక్కడ ఉండాలని మరి మేము ఆశపడినప్పుడు ఎంతో చక్కగా మరి దేవుడు మీ మధ్యలో మమ్మల్ని నడిపించాడు. దేవునికి బిగ్గరగా స్తోత్రం చెల్లిద్దామా? హల్లెలూయా. ఒక పాట పాడుతూ దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం. Can we have the worship team? ఒకసారి లేచి నిలబడదామా? ఐ నో మీరందరూ చాలాసేపు ఇందాక నేను లేచి నిలబడ్డారు, బట్ ఒక్క సాంగ్ విల్ ఆల్ గ్లోరిఫై గాడ్. ఆయన కనపరుద్దాము. చాలా సందర్భాల్లో మనం చింతపడడానికి, మన జీవితంలో మనం నిరాశపడడానికి మనకి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం దేవుణ్ణి గణపరచడానికి, స్తుతించడానికి కూడా మనకి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. ఈరోజు ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఆరాధనగా, ముఖ్యంగా ఆరాధన సమయంలో మనకి మన జీవితంలో ఉన్న నెగిటివిటీస్ ఏవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఈ సమయాన్ని దేవునికి మాత్రమే అర్పిద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అ పర్సనల్ టైం బిట్వీన్ వీ అండ్ గాడ్. దేవుని ఆరాధిద్దాం, దేవుని గణపరుద్దాం. ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి గణపరిచి ఆరాధించి దేవుని కంట్లో పడ్డాడు. దేవుడు తనని ఒక రాజుగా దీవించాడు. The more we worship him, the more we adore him, the more we glorify his name, we can see the favor of God, we can see the attention of God over us. ఒకసారి అందరం తలలో ఉంచి కళ్ళు మూసుకుంటూ ఈ పాట పాడుతూ దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం. ఆరాధనా 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 పాడదామా? ఆరాధనా ఆరాధనా మరొకసారి ఆరాధనా 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 నీ మేలులకై ఆరాధనా నీ దీవెనకై ఆరాధనా నీ మేలులకై ఆరాధనా నీ దీవెనకై ఆరాధనా 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 ఆరాధనకు యోగ్యుడా యము స్తుతించెదను. నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడూ స్తుతి పాడెదను. ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతించెదను. నీ మేలులను మరువకనే
చేయుటకు దారిద్రతను అనుభవించినావు, ధనవంతులుగా చేయుటకు దారిద్రతను అనుభవించినావు, హెచ్చించి గణపరచిన నిర్మలాత్ముడా, పూర్ణాత్మ మనస్సుతో కొనియాడెదను. హెచ్చించి గణపరచిన నిర్మలాత్ముడా, పూర్ణాత్మ మనస్సుతో కొనియాడెదను. ఆరాధనా ఆరాధనా నీ కృప కొరకై, ఆరాధనా నీ స్థితి కొరకై, ఆరాధనా నీ కృప కొరకై, ఆరాధనా నీ స్థితి కొరకై, ఆరాధనా 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 నీ మేలులకై ఆరాధనా, ఈ దీవెనకై ఆరాధనా, ఈ ప్రేమకై ఆరాధనా, నీ జాలికై ఆరాధనా, నీ కృప కొరకై ఆరాధనా, ఈ స్థితి కొరకై ఆరాధనా. స్తోత్రమయ్యా, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. నీవిచ్చిన ఈ విలువైన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. మా జీవితంలో ఇదిగో మేము దుఃఖపడుటకు, నిరుత్సాహపడటకు, డిప్రెస్ అవ్వటకు, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రభా ఎన్నో కారణాలు అపవాది మా ముందు చూపిస్తూ ఉంటాడు. కానీ మమ్మల్ని ఇంత దూరం నడిపించిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు అయ్యా. మాట ఇచ్చి తప్పే దేవుడు కాదు. ఆకాశము భూమి గతించిన కానీ నా మాటలు ఎన్నడూ గతించి ఉన్నావు. ఒక్కొక్క జీవితంలో ఒక్కొక్క వాగ్దానాన్ని చేసి ఈరోజు ఇక్కడ నిలబెట్టావయ్యా. నీ వాగ్దానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. మాతో నీవు చేసిన నిబంధన బట్టి నీకు వందనాలు. ఇశ్రాయేలీయులకు నువ్వు చేసిన నిబంధన, అబ్రహాముకు నువ్వు చేసిన నిబంధన, ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ నిబంధన నువ్వు నెరవేర్చావు. మా జీవితంలో కూడా ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చే దేవుడు అన్నావు. ఈరోజు నీ సన్నిధిలో మేము ఉండగా, నిన్ను గనపరచాలని మేము ఆశపడుతుండగా మాకు ఇచ్చిన ఈ విలువైన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. We want the word of deliverance, Lord. We want the word of encouragement. నీ నుంచి మాకు ఒక మాట కావాలయ్యా. ఈ రోజున రాబోతున్న వారాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మాకు ఒక వాగ్దానం కావాలి. రాబోతున్న భవిష్యత్తును ఎదుర్కోవడానికి మాకు ఒక వాగ్దానం కావాలి. రాబోతున్న వింటర్ని ఎదుర్కోవడానికి మాకు ఒక వాగ్దానం కావాలి. ఈరోజు మాకు ఆ వాగ్దానాన్ని ఇక్కడి నుంచి నడిపిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నజరేయుడైన యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ గాడ్. మనందరం కూర్చుందాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ సమయంలో బిఫోర్ వీ గో ఇన్ టు ద వర్డ్, మై వైఫ్ ఈస్ హియర్. I want her to share a few greetings from India. I welcome Heaven Joy. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. I would like to introduce myself. I'm Heaven Joy. మీకు చాలా మందికి ఇనోష్ గారు తెలుసు, కానీ మేబీ హెవెన్ జాయ్ తెలియకపోవచ్చు. ఐఎమ్ హిస్ వైఫ్. సో గ్లాడ్ టు సీ యూ ఆల్ హియర్. ఒకసారి మీ పక్క వాళ్ళకి ట్యాప్ చేసి చెప్తారా, ఐఎమ్ హియర్ ఫర్ అ మిరాకల్. ఒకసారి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి చెప్తారా, ఐఎమ్ హియర్ ఫర్ అ మిరాకల్. ఇంకొక మాట చెప్పండి, బై మై ఫెయిత్ ఐఎమ్ గోనా గెట్ హీల్డ్. బై మై ఫెయిత్ ఐఎమ్ గోనా గెట్ హీల్డ్. చాలా సంతోషం.
So I thank you, brother, for inviting us here and for having us here. So glad to be here. This place is very warm. Chala, I feel like God's presence is over here. So I would like to just share little. Okay, 5 minutes మాట్లాడతాను. We are in short of time because we are in short of time. So మనలో ఎంతమందికి అద్భుతం అంటే ఇష్టం? అందరికి అద్భుతం ఇష్టమా? మిరకల్, ఒక బ్లెస్సింగ్ అంటే అందరికి ఇష్టం కదండి. ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు అద్భుతాలు వద్దు, నాకు బ్లెస్సింగ్స్ వద్దు, నాకు మిరకల్స్ వద్దు అని? ఈజ్ దర్ ఎనీబడి హూ హ్యాస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్? ఎవరు లేరు కదండి. అందరికి అద్భుతం ఇష్టం. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ అ మిరకల్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. మనం అందరం చెప్పాలంటే the reason why we come to church is because we are in need of a blessing. We need God. Usually ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందంటే గ్రాసరీస్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ డే మేము పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటాం బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నియర్ బై. ఏది కావాలన్నా ఊరికే దొరికేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ యాజ్ వీ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ విత్ ఫ్యామిలీస్ మేము చూసింది ఏంటంటే వీక్కి సరిపడా లేకపోతే 2 వీక్స్కి సరిపడా గ్రాసరీస్ అంతా పర్చేస్ చేసుకొని వెళ్తారు. బికాస్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు చాలా చోట్ల వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ టూ బిజీ. సో 1 or 2 వీక్స్కి సరిపడా గ్రాసరీస్ తీసుకెళ్తారు. ఆ గ్రాసరీస్ అంతా ఏమేమి కావాలి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దే గో టు ద సూపర్ మార్కెట్స్ అండ్ దే గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఏమీ మర్చిపోకుండా తీసుకొస్తారు, ఎందుకంటే వీక్ అంతా మళ్ళీ వెళ్ళడానికి ఉండదు. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ చర్చ్. మండే టు సాటర్డే మనం లోకంలో ఉంటాం. మండే టు సాటర్డే యూ గైస్ ఆర్ బిజీ ఇన్ యువర్ జాబ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్. సండే ఈజ్ ద ఓన్లీ డే కేవలం జస్ట్ ఒక 2 or 3 hours మనం దేవునితో స్పెండ్ చేస్తాం. సో ఆ 2 to 3 hours మనం ఏదైతే దేవునితో స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ వెరీ వాల్యుబుల్. వాట్ యూ టేక్ హియర్ రిమైన్స్ విత్ యూ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే తీసుకొని వెళ్తారో అది మీతో ఉండిపోతుంది. ఆ వీక్ అంతట్లో ఏమైనా స్ట్రగుల్ వచ్చినా ట్రబుల్ వచ్చినా ద వర్డ్ వాట్ యు హర్డ్ టుడే ఓవర్ హియర్ స్పీక్స్ విత్ యూ. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్తో రావాలి. కమ్ విత్ అన్ ఎక్స్పెక్టేషన్, యూ విల్ లీవ్ విత్ సంథింగ్, యూ విల్ టేక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గో. సో ఒక చిన్న మాట చెప్తాను, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. మనందరికీ వీ ఆల్ నో అబౌట్ ప్రామిసెస్ కదండి. మనం చాలాసార్లు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో మనం నిబంధనలు చేస్తూ ఉంటాం, ఒక కవెనెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. మ్యారేజెస్ జరిగినప్పుడు కవెనెంట్స్ జరుగుతాయి. ఏదో ఒక రీతిలో మనం కవెనెంట్స్ కానీ ప్రామిసెస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే లండన్ స్ట్రీట్స్లో ఒక వ్యక్తి చాలా పువర్ ఉన్నాడు. హీ వాజ్ అ బెగర్. సో ఆయన ఎంత పువర్ అంటే హీ డిడెంట్ హ్యావ్ అ రూఫ్ టు లివ్ ఇన్. ఆయన ఎక్కడో ఒక స్ట్రీట్ మీద అలాగే ఉండేవాడు. హీ హ్యాడ్ అ స్మాల్ బ్లాంకెట్ నియర్ విత్ హిమ్. అక్కడే తినేవాడు, అక్కడే పడుకునేవాడు, అక్కడే కూర్చునేవాడు. డే అంతా హీ యూజ్ టు స్టే దేర్ ఓన్లీ. సో ఎంత చలి ఉన్నా సరే జస్ట్ కేవలం ఒక జాకెట్తో మేనేజ్ చేసేవాడు. ఎందుకంటే హీ వాజ్ యూజ్ టు ఇట్. ఆ లైఫ్ స్టైల్కి ఆ లైఫ్కి ఆయనకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి హీ వాజ్ ఓకే విత్ ఆల్ దట్. సో అలాగే కూర్చొని ఉన్నాడు. ఒక రోజున ఏమైందంటే ద స్ట్రీట్ వేర్ హీ వాజ్ స్టేయింగ్ అక్కడ రోడ్ మీద ఒక వ్యక్తి కార్లో వెళ్తూ ఉన్నాడు. కార్లో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు హీ ఈజ్ అ నైస్ బిజినెస్ మ్యాన్, ఒక మంచి కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో వెన్ హీ సా దిస్ పర్సన్ ఆయన అనుకున్నాడు, చూడంగానే ఆయనకు ఒక థాట్ వచ్చింది, ఎలా ఉంటున్నాడు ఈయన, ఎంత చలి ఉంటుంది కదా, కార్లోనే హీటర్ ఆన్ చేసి కూర్చున్నాం. యూ గైస్ నో అబౌట్ లండన్లో ఎంత కూల్ ఉంటుంది నవంబర్ డిసెంబర్ అట్లాగా. సో ఎలా ఉంటున్నాడు, ఒక్క జాకెట్తోనే కనీసం ఒక రగ్ అయినా హీ కెన్ యూజ్ కదా అని ఆయన అనుకున్నాడు. అనుకున్న రీతిగా ఆయన డోర్ ఓపెన్ చేసి కార్ ఆపి డోర్ ఓపెన్ చేసి ఆ బెగ్గర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆ బెగ్గర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన అడిగాడు, నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు ఎంత చలిలో అంటే నాకు అలవాటే అన్నాడు. ఇప్పుడు దాకా అయితే నీకు అలవాటు అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు నేను ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు నీకోసం ఒక రగ్, ఒక బ్లాంకెట్, మంచి వార్మ్ క్లోత్స్ తీసుకొస్తాను, నువ్వు అవి వేసుకో, అప్పుడు నీకు చలి చాలా వరకు ఆపుతుందని. సో ఈ బెగ్గర్ అన్నాడు, సరే ఓకే నేను వెయిట్ చేస్తానని. అలాగే అన్నాడు. కార్ ఎక్కాడు, ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు. హీ వాజ్ బిజీ విత్ హిస్ వర్క్. మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. హీ ఫర్గాట్ అబౌట్ ద ప్రామిస్. చేసిన నిబంధన మర్చిపోయాడు, అసలు గుర్తే లేదు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెన్ హీ వాస్ అగైన్ గోయింగ్ టు హిస్ ఆఫీస్, అప్పుడు దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ చూస్తే హీ సా ద బెగ్గర్. మరలా నెక్స్ట్ రోజు ఆ బెగ్గర్ని చూసేదాకా ఆ వ్యక్తికి గుర్తు రాలా దట్ హీ హ్యాస్ మేడ్ అ ప్రామిస్, హీ హ్యాడ్ మేడ్ అ ప్రామిస్ అని. వెంటనే చాలా రిగ్రెట్ అయ్యాడు. ఓ నో, నేను ఎంత పెద్ద తప్పు చేశాను. ఈవినింగ్ కల్లా వచ్చి నీకు ఒక బ్లాంకెట్, మంచి వార్మ్ క్లోత్స్ ఇస్తానని ప్రామిస్ చేశాను, కానీ నేను అది ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోయాను. చాలా ఫీల్ అయ్యాడు. కార్ ఓపెన్ చేసి వెంటనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు. హీ వాజ్ స్లీపింగ్. లేపడానికి ట్రై చేశాడు కానీ లెగలేదు.
మరలా ఒకసారి లేపడానికి ట్రై చేశాడు కానీ లెగలేదు. ద థర్డ్ టైమ్ హీ గాట్ డౌట్ అండ్ హీ చెక్ దిస్ పల్స్ చెక్ చేస్తే హీ వాజ్ నో మోర్. ఆ బెగ్గర్ చనిపోయాడు. చాలా బాధ అనిపించింది, ఎలా నేను ఈ మిస్టేక్ చేస్తానని. ఆ బెగ్గర్ ఎక్కడైతే చనిపోయాడు పక్కనే ఒక చిన్న స్లిప్ ఉంది. ఆ స్లిప్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే దాంట్లో ఆ బెగ్గర్ ఒక నోట్ రాశాడు. ఆ నోట్ ఏంటంటే, నువ్వు వచ్చేదాకా నాకు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు, కానీ నువ్వు వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ రైజ్ అయింది, అందుకే నేను ఇలా అయిపోయాను. హీ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్. మన జీవితంలో కూడా అంతే. ఎవరైనా మనతో ప్రామిస్ చేసేదాకా మనం బాగానే ఉంటాం. వి విల్ బి గుడ్ విత్ అవర్ సెల్స్. మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఎవరైనా మీట్ అయినప్పుడు, వెన్ వి క్రాస్ పీపుల్, వాళ్ళు మనతో క్లోజ్ అయ్యి మనతో కొన్ని నిబంధనలు చేస్తారు, కొన్ని కవర్నెన్స్ చేస్తారు, కొన్ని ప్రామిసెస్ చేస్తారు. చేయడానికి అందరం బాగానే చేస్తాం, కానీ చాలా తక్కువ మంది అవి ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతారు. అప్పుడు మనకి బాధ అనిపిస్తుంది, ఎందుకు మనుషులు ఎలా ఉన్నారు. యూ పీపుల్ మైట్ బి నోయింగ్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్ బెటర్. ఎందుకంటే మేము చాలా థింగ్స్ వింటా ఉన్నాం, హౌ డిఫికల్ట్ లైఫ్ ఇస్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఫర్ పీపుల్ అని. సో ఆయన చాలా బాధపడ్డారు, కానీ చేయడానికి ఏం లేదు. కానీ ఒక మాట చెప్పనా అండి, మనుషులు చేసే నిబంధనలు అలా ఉంటాయి, కానీ దేవుని చేసే నిబంధనలు అలా ఉండవు. ద కవర్నెంట్ వాట్ హీ మేక్స్ విత్ అస్ అలా ఉండవు. ఆయన ఒక్కసారి ప్రామిస్ చేశాడంటే, ఒక్కసారి మనకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చారనుకోండి, హీ విల్ ఫుల్ఫిల్ దట్. ప్రామిస్ చేసినప్పుడు ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్ అయినప్పటికీ మధ్యలో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్లో మనం నమ్మకంగా ఉంటే చాలు, మన నమ్మకం జీవితం అప్పుడు మనం రైచియస్గా ప్యూర్గా ఉంటే చాలు, ఖచ్చితంగా ఏ ప్రామిస్ అయితే దేవుడు చేశారో ఆ ప్రామిస్ని ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు. హల్లెలూయా. మనందరికీ బైబిల్లో ద బ్లీడింగ్ ఉమెన్ గురించి తెలుసు. ఆమె 12 years నుంచి ఒకే బాధ గురించి బాధపడుతుంది. షీ వాజ్ సఫరింగ్ విత్ వన్ ప్రాబ్లం. 12 years నుంచి కంటిన్యూస్ షీ వాజ్ బ్లీడింగ్. మనం మార్క్ 5లో మొత్తం పూర్తిగా చదివినట్లయితే ఎన్నో ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేసింది. షీ ట్రైడ్ ఎవ్రీథింగ్ షీ కెన్ డూ, బట్ నథింగ్ వర్క్డ్ ఫర్ హర్. అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది, తన దగ్గర ఉన్నవి అన్నీ స్పెండ్ చేసేసిందంట. ఎన్ని స్పెండ్ చేసినా సరే నథింగ్ వర్క్డ్ ఫర్ హర్. అప్పుడు ఒక రోజున ఏం జరిగిందంటే, షీ కేమ్ టు నో అబౌట్ జీసస్. తనకి తెలిసింది తను ఏ ఊర్లో అయితే ఉంటుంది అక్కడ జీసస్ వచ్చారని. వెంటనే తనకు చాలా మంది దగ్గర విని ఉంటుంది కదా. సో షీ హ్యాడ్ అ థాట్, నేను కూడా వెళ్ళి ఒక్కసారి ముట్టుకుంటాను, నేను కూడా హీల్ అయిపోతానని. తనకు ఆ థాట్ వచ్చిన వెంటనే తను అక్కడికి వెళ్ళింది. కానీ ఆ బ్లీడింగ్ ఉమెన్కి అక్కడికి వెళ్ళడం అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే జీసస్ వచ్చారంటే చాలా క్రౌడ్ ఉంది. ఇట్ వాస్ వెరీ క్రౌడెడ్, పెద్ద సమూహం అంట. కొంతమంది అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ అద్భుతం కోసం రాలేదు, కొంతమంది చూడ్డానికి వచ్చారు, ఈ జీసస్ ఎలా ఉంటారో ఒకసారి చూసొద్దామని. కొంతమంది ఈ మెస్సయ్య ఎవరు మనం ఒకసారి చూసొద్దామని. కొంతమంది నిజంగానే అద్భుతం కోసం వచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క థాట్ ప్రాసెస్తో వచ్చారు, కానీ తను మాత్రం ఒక నమ్మకంతో వచ్చింది. మీలో చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు, బట్ వెరీ ఫ్యూ విల్ బీ లైక్ ద బ్లీడింగ్ ఉమెన్. తను ఒకే మాట, బైబిల్ ఆ వర్డ్స్ ఉంటుంది, నా నమ్మకం నన్ను స్వస్థపరుస్తుందని. షీ వెంట్ దేర్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యేసు ప్రభుని ముట్టుకున్న వెంటనే షీ వాజ్ హీల్డ్. యేసు ప్రభుకు ఒకటి అనిపించింది, సంథింగ్ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ ఆఫ్ మీ, సమ్ పవర్ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ ఆఫ్ మీ అని. ఆయన వెంటనే పక్కన ఉన్న పీటర్ని అడిగారు, ఎవరో నన్ను టచ్ చేశారు, ఒకసారి చూడవా నన్ను ఎవరు టచ్ చేశారని. అప్పుడు పీటర్ అన్నాడు, ఎవరు టచ్ చేశారు, ఎలా చెప్పగలుగుతాం, దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఓవర్ హియర్ అని. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నారు తెలుసా అండి, నో, దిస్ టచ్ వాజ్ డిఫరెంట్. చాలామంది నన్ను ఇక్కడ ముట్టుకున్నారు, కానీ దిస్ టచ్ వాజ్ డిఫరెంట్. ఎవరో నన్ను చాలా నమ్మకంతో ముట్టుకున్నారని. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే షీ వాజ్ రైట్ దేర్. వెనక్కి తిరిగి చూసి యేసు ప్రభు తనతో ఒక మాట అన్నారు, కుమారి, నీ నమ్మకం నిన్ను స్వస్థపరిచిందని. అప్పుడు దాకా యేసు ప్రభుకు తెలియదు హూ ఇస్ షీ. తనని చూడడం ఫస్ట్ టైం, కానీ ఎప్పుడైతే తను ఎంత నమ్మకంగా చూశారో అప్పుడు తనని కుమారిగా అడ్రస్ చేశారు. మనం కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ కమ్ విత్ అన్ ఎక్స్పెక్టేషన్. నేను అక్కడికి వెళ్తే, నేను గాడ్స్ ప్రెజెన్స్లోకి వెళ్తే, నేను ఏ ట్రబుల్స్లో అయితే ఉన్నానో, ఏ స్ట్రగుల్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తున్నానో, ఖచ్చితంగా నాకు హీలింగ్ ఉంటుంది. ఐ విల్ బీ హీల్డ్. వెన్ యూ లీవ్ ఫ్రమ్ హియర్, వెన్ యూఆర్ అబౌట్ టు లీవ్ ఫ్రమ్ హియర్, సర్టన్లీ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్ యూ. జీసస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్ యూ అండ్ టెల్ యూ, మై సన్, మై డాటర్, యు ఆర్ హీల్డ్. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఒకే ఒక మాట నమ్ముకొని వెళ్ళండి, నా నమ్మకం నన్ను
స్వస్థపరుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఇన్ జీసస్ నేమ్. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా, వండర్ఫుల్. సో ఈ రోజున దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం. రీసెంట్గా మేము 2 days బ్యాక్ మేము బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీ కుడ్ సీ పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్, ఫ్రమ్ ఆల్ రీజియన్స్, ఆల్ నేషన్స్. వారు యూకే విజిట్ చేసిన వారందరూ కూడా ఖచ్చితంగా దే మేక్ షూర్ దట్ దే విజిట్ ద బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్. ఆ యొక్క ప్యాలెస్ బయట నిలబడినప్పుడు అందరు కూడా నోబడీ ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్సైడ్, జస్ట్ అందరు కూడా ఆ గేట్ బయట నిలబడి అందరూ ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే దానికి ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉంది. దాంట్లో మరి రియల్ కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ వారు అందులో జీవించారు, అందులో మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దాని వెనుకున్న హిస్టరీని బట్టి దానికి విలువ పెరిగింది. కాబట్టి ఆ యొక్క అద్భుతమైన కోటను చూసినప్పుడు దాన్ని చాలామంది అడ్మైర్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మేము కూడా అక్కడికి వెళ్ళి అది చూస్తున్నప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది, ఇది రాళ్లతో కట్టబడిన ఈ కోటకే ఇంత విలువ ఉంటే పరలోకంలో దేవుడు నా కోసం బంగారంతో ఒక కోటను కడుతున్నాడు, దానికి ఇంకెంత విలువ ఉండదు. దేవుడు మనుషులు కట్టిన ఈ కోటను చూడడానికి ఇంతమంది వస్తూ ఉన్నారు. రేపటి రోజున దేవుని కొరకు నమ్మకంగా నేను జీవిస్తే కనుక దేవుడు నన్ను, నా కుటుంబాన్ని ఆ రాజ్యంలో, ఆ కోటలో నిర్మిస్తాడు కదా అని అనిపించినప్పుడు నిజంగా గొప్ప సంతోషం అనిపించింది. అక్కడ వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ వీడియో యాజ్ వెల్. కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు మన కొరకు నిర్ణయించిన ఆ ప్రణాళికను ఎంత మాత్రం కూడా మనము ఫాలో అవ్వకుండా, ఆ రూట్లో మనం ఎంత మాత్రం కూడా వెళ్లకుండా అపవాది ఎన్నో రీతిలుగా మనం డిసీవ్ చేసి పక్కద్రోవ పట్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు. మన ట్రాక్లో ఉండకుండా పక్కద్రోవకు వెళ్ళాలని చూస్తాడు. ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి బంధువుల మధ్య, స్నేహితుల మధ్య, వారి యొక్క ఫ్రెండ్స్ మధ్య గొప్ప విలువ కలిగిన వారిగా ఉండాలని అనిపిస్తుంది. సో ఈ రోజున హౌ కెన్ వీ మేక్ అవర్ లైఫ్ వర్ది, హౌ కెన్ వీ మేక్ అవర్ లైఫ్ వాల్యుబుల్? ఈ లోకంలో మన నార్మల్ జీవితాన్ని విలువ కలిగిన జీవితంగా మనం ఎలా మార్చుకోగలమో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రోజున మనందరినీ కూడా దేవుడు ప్రేమించిన దేవుడై ఉన్నాడు. ఆయన పోలికలో మనల్ని చేసుకుని ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. హీ మేడ్ us ఇన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్. దాని అర్థము చాలామంది దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన కూడా మనకులాగే ఉంటాడు, 2 కళ్ళు ఉంటాయి, ముక్కు ఉంటుంది, నోరు ఉంటుంది, ఇలాగ ఆలోచిస్తారు. కానీ దీని వెనుకున్న మరొక అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఏ విలువను కలిగితే ఈ లోకంలో జీవించాడో ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా అటువంటి విలువను కలిగి జీవించాలి. నేను గొర్రెలకు జీవమునిచ్చుటకు, ఆ జీవము సమృద్ధిగా ఉండుటకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నానని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. నేనేదో ఊపిరి తీసుకుంటున్న వారందరూ జీవిస్తున్నట్టు కాదు, కేవలం బ్రతికి ఉన్నట్టు, కానీ సంతోషంగా వారి జీవితాన్ని జీవిస్తున్న వారు నిజంగా జీవిస్తున్నట్టు. దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్వైవింగ్ అండ్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్. సో మనం నిజంగా మన జీవితాన్ని జీవించాలి, ఎండ్ టు ఎండ్ మనం దాన్ని ఆనందించాలి అని దేవుడు కోరుకునేవాడిగా ఉన్నాడు. ప్రతి బిట్, ప్రతి స్టెప్ కూడా మనం దేవుని చూస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుడు కోరుకునేవాడిగా ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ అ గుడ్ షెపర్డ్. ఆయన మన ప్రతి అడుగును కూడా దగ్గరుండి నడిపించే దేవుడిగా ఉన్నాడు. దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వేర్ వీ ఫీల్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. దేర్ వర్ టైమ్స్ వేర్ వీ రియలీ ఫీల్ లెట్స్ గివ్ అప్, లెట్స్ గో బ్యాక్. ఇలాంటి సమయాలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక టైంలో వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ అయిపోయి వింటర్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అమ్మ వచ్చేస్తుందిరా బాబు వింటర్ అన్నట్టుగా ఎవరి కాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు. సో ఇట్స్ రియల్. వింటర్లో మరి చాలామంది ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, ఎర్లీగా చీకటి అయిపోతుంది, పలకరించే వాళ్ళు ఉండరు, మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండరు. సో అట్లీస్ట్ యాజ్ అ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ వీ అట్లీస్ట్ హ్యాడ్ అ ప్లేస్. దేవుడు ఒక సహవాసాన్ని ఇచ్చాడు, ఒక ఫెలోషిప్ని ఇచ్చాడు, కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఒకరికొకరు నిలబడడానికి. కానీ అన్ని జనులుగా ఉన్నవారికి అది కూడా ఉండదు. సో అటువంటి సమయంలో మనం ఎప్పుడు కూడా అటువంటి ఒంటరితనంలో మన పక్షంగా ఎవరు లేరు అనుకున్న సమయంలో అపవాది మనల్ని శోధిస్తూ, మనల్ని పక్కద్రోవ పట్టిస్తూ దేవుని యొక్క చెత్తాన్ని నుంచి మనల్ని పక్కకు ద్రోవకి తీసుకెళ్ళిపోవాలనుకున్న సమయంలో మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు కీప్ మూవింగ్. దేవుడు మీరు బైబిల్లో చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు వారి యొక్క స్పిరిచువల్ జర్నీ ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకి దేవుడు తీసుకెళ్ళిన వాడిగా ఉన్నాడు. ఇట్స్ అ జర్నీ. దేవుడు వారిని నడిపిస్తూ వచ్చాడు. అబ్రహామును నడిపించాడు, నోవాహును నడిపించాడు, ఇశ్రాయేలును నడిపించాడు, గిద్యోను నడిపించాడు, నెహెమ్యాను నడిపించాడు. ఒక్కొక్క ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి దేవుడు మనుషులను నడిపిస్తూ వచ్చాడు కదా. ఈరోజు మన లైఫ్లో కూడా గాడ్ వోంట్ లెట్ us స్టే. ఇప్పుడు మన దేవుడు ఒక చోట ఉంచేవాడు అయితే మనందరం ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం కాదు, అందరం ఇండియాలోనే ఉండేవాళ్ళం. దేవుడు మనల్ని అక్కడి నుంచి ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు మనల్ని మరొక
దేశానికి, మరొక ప్రాంతానికి దేవుడు మనల్ని తీసుకొచ్చాడు. అబ్రహాంతో దేవుడు చెప్పినట్టు, అబ్రహాము ఇగో నువ్వు నీ తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టరా అన్నప్పుడు అబ్రహాము తను ఎక్కడికి బయలుదేరుతున్నాడు, తను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు తను ఎరుగకయే బయలుదేరిన అని ఉంటుంది. ఈ డోంట్ నో ద డెస్టినేషన్. దేవుడు తనకు ఒక డెస్టినేషన్ ఇచ్చి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నేను అక్కడ దీవిస్తాను అనలేదు. యూ జస్ట్ ఫస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్ అన్నాడు. తన తండ్రి ఇంటిని, తన బిజినెస్ని, తనకున్న ఆ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి బయటకు వచ్చాడు. దేవుడు తన యొక్క విధేయతను మెచ్చుకొని దేవుడు తన చేయి పట్టుకొని నడిపించాడు. అబ్రహామా, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ భూమిని నేను నీకు ఇస్తాను, నీ నుంచి నేను గొప్ప జనాంగమును నేను సృష్టిస్తానని దేవుడు అబ్రహాముకు వాగ్దానం చేశాడు. ఈ రోజున అబ్రహాముకు దేవుడు వాగ్దానం చేసినట్లుగానే మనకు కూడా వాగ్దానం చేశాడు. ఇక్కడికి మీరు వచ్చే ముందు చాలామంది మీరు వాగ్దానాన్ని పొందుకొని ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఉండొచ్చు. ఈ రోజున వెనెవర్ యూ ఫీల్ గాడ్స్ ఆయన వాగ్దానం, ఆయన ప్రామిస్ ఎప్పుడైతే నెరవేర్చబడట్లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుందో అటువంటి సమయంలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, నా దేవుడు నా చేయి పట్టుకుని నడిపించుతున్నాడు, నా దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు, నా దేవుడు నాకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు, ఖచ్చితంగా నేను దాని ప్రకారంగా దాని పక్షంగా నేను ఉంటాను అని మనల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకునే వారిగా ఉండాలి. చాలాసార్లు డిసప్పాయింట్మెంట్ మన యొక్క లైఫ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దానికి ఇన్విటేషన్ అక్కర్లేదు, అది ఆటోమేటిక్గా మన లైఫ్లోకి వస్తుంది. చిన్న చిన్న వాటికి అతిగా ఆలోచించి మన యొక్క జాయ్ని మనం కోల్పోతూ ఉంటాం. చిన్న చిన్న వాటికి మనము ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసుకుంటూ మన యొక్క సంతోషాన్ని మనం కిల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సమ్టైమ్స్ వీ కంపేర్ అవర్ లైఫ్ విత్ అదర్స్ అండ్ వీ కిల్ అవర్ ఓన్ జాయ్. కంపారిజన్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ జాయ్, కిల్లర్ ఆఫ్ జాయ్ అని అంటారు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇతరులతో మన యొక్క జీవితాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క సంతోషాన్ని మనం కోల్పోతూ ఉంటాం. ఈరోజు మరి అటువంటి నిరుత్సాహంలోంచి దేవుడు మనల్ని బయటికి తీసుకొచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు. చాలా సందర్భాల్లో అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలామంది క్రైస్తవులు దేవుని కంటే కూడా మనుషుల మీద వారి విశ్వాసాన్ని పెట్టుకుంటూ, మనుషుల మీద వారి నమ్మికను పెట్టుకుంటూ వారు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు వారు డిసప్పాయింట్ అవుతున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది. ఈ రోజున మనుషులు నమ్ముకున్నట్టు కంటే, రాజులు నమ్ముకున్నట్టు కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలోని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది. ఒకసారి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, కానీ విలువ కలిగిన జీవితంగా మన జీవితం ఉండాలి అని దేవుడు మనల్ని ఆశపడితే మనం మాత్రము మన జీవితం అంతా కూడా ఒక శాండ్ క్యాసిల్ని కట్టుకుంటానే బ్రతికేస్తూ ఉంటాం. వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ విత్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్ అని అంటే, ఇదిగో ఈ శాండ్ క్యాసిల్ని కట్టాను. మనం ఎప్పుడైనా బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వెట్ శాండ్తో మనము ఏదో ఒక షేప్ చేస్తాం, ఒక హౌస్ ఒక క్యాసిల్ ఏదో ఒకటి తయారు చేస్తాం. అక్కడ ఉన్నంతసేపు చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, చాలా ఎఫర్ట్స్ని పెడతాము, అన్నీ చేసి మనకు గొప్ప క్యాసిల్ని కట్టి అది ఎంత అందంగానైనా ఉండనివ్వండి, అక్కడి నుంచి మనం ఇంటికి వచ్చి మరుసటి రోజు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అది ఉంటుందా? ఉండదు. ఒక 4-5 అవర్స్లో అది షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఒక 24 అవర్స్లో అక్కడ నువ్వు ఒకటి కట్టామన్న రుజువులు కూడా లేకుండా మొత్తం నేలమట్టం అయిపోతుంది. ఈ రోజున అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఈ లోకంలో వారి యొక్క జీవితాన్ని ఈ యొక్క ఇసుకతో వారి యొక్క ఈ గృహాన్ని కట్టుకుంటున్న వారిగా జీవిస్తున్నారు. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ఒక మాట చెప్తారు, ఈ నా మాటలు విని దాని చొప్పు చేయు ప్రతివాడు బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకునిన బుద్ధిమంతుని పోలి జీవించును. ఈ నా మాటలు విని దాని చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకునిన బుద్ధిహీనుని పోలి జీవించును. ఇద్దరు ఆయన మాట విన్నారంట. డు యు అండర్స్టాండ్? ఇద్దరు ఆయన మాట విన్నారంట. కానీ ఒకరు మాత్రం ఆయన మాట చొప్పున చేశారంట, ఒకరు ఆయన మాట చొప్పున చేయలేదంట. ఈ రోజున మన భవిష్యత్తు స్థిరంగా ఉండాలంటే మనం యేసుక్రీస్తు అనే బండ మీద మన యొక్క జీవితాన్ని కట్టుకునేవారిగా మనం ఉండాలి. యాజ్ అ బిలీవర్ వీల్ హ్యావ్ మోర్ ఛాలెంజెస్ దెన్ నాన్ బిలీవర్స్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక నాన్ బిలీవర్ ఒకవేళ తనతో పాటు చదువుకున్న వ్యక్తి బాగా సెటిల్ అయ్యాడు, బాగా మంచి జాబ్ కొట్టాడు అనుకోండి, ఆ నాన్ బిలీవర్ ఏమనుకుంటే వాడు అదృష్టం బాగుంది, వాడు అలాగా వెళ్ళిపోయాడు. అదే ఒక బిలీవర్ జీవితంలో అదే జరిగింది అనుకోండి, కలిసి రూమ్ షేర్ చేసుకున్నారు, కలిసి యూకే వచ్చారు, కలిసి జీవిస్తున్నారు. కానీ ఒక నాన్ బిలీవర్ కనుక ఒక గొప్ప జాబ్ కొట్టాడు అనుకోండి, వెంటనే ఒక బిలీవర్ మనసులో అపవాది ఎలాంటి ఆలోచన పెడతాడంటే, వాడిని ఇలా ప్రార్థన చేయడు, వాడిని ఇలా చర్చ్కి వెళ్ళడు, వాడిని ఇలా సర్వ్ చేయడు, అయినప్పటికీ కూడా వాడే మంచిగా సెటిల్ అవుతున్నాడు. నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు నీకు అన్యాయం చేశాడు, లేదా నేను నమ్ముకున్న దేవుడు నీ ప్రార్థన వినలేదు. కొన్నిసార్లు ఎట్లాంటి ఆలోచన వస్తుందంటే, ఇదంతా కూడా దేవుని చిత్తం లేకుండా నాకు నేనుగా తీసుకున్న నిర్ణయాలా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఒక్క డిసప్పాయింట్మెంట్ మన జీవితంలో ఎన్నో ప్రశ్నలు రైజ్ చేస్తుంది, ఎన్నో రకాలుగా మనల్ని మన యొక్క ఆలోచనలతో ఆడుకుంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కేర్ఫుల్, మనం గనక ఇతరుల జీవితాన్ని చూసి కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఒకవేళ జాగ్రత్తగా లేకపోతే దేర్ జాయ్, దేర్ సక్సెస్ విల్ బికమ్ అవర్ యాగనీ.
వారు సంతోషిస్తూ ఉంటే మనం దుఃఖపడుతూ ఉంటాం, వారు ఆనందిస్తూ ఉంటే మన జీవితంలో ఏడుస్తూ ఉంటాం, వారు అనేక మందితో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే మనం ఒక్కళ్ళమే ఐసోలేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి మనము ఎవరికి కనిపించకుండా మనము ఇంట్రోవర్ట్స్గా మనం ఇది చేసుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే దేవునితో కనెక్టెడ్గా ఉంటామో ఇటువంటి ఆలోచనలు ఏవి కూడా మన మనసులో రాకుండా దేవుడు మనల్ని గనపరిచేవాడిగా ఉంటాడు. నెవర్ కంపేర్ అవర్ లైఫ్ విత్ అదర్స్. ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను వారికిలాగా చేయలేదు, వారు నీకులా చేయలేదు, నిన్నుగానే చేశాడు. నీకు ఒక ప్రణాళిక చొప్పున దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తున్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుడు వారిని ఐగుప్తు నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు దేవుడు వారిని ఎంతగానో ప్రేమించాడు. వారిని ప్రేమించి వారి పక్షంగా ఒక గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. పాలు తేనెలు ప్రవహించే ఆ కానాన్లోనికి వారిని నడిపించాలనుకున్నాడు. అక్కడ ఉన్న ఆ దేశస్తులను దేవుడు వెళ్ళగొట్టి ఇశ్రాయేలుని తీసుకొచ్చి అందులో ఉంచి, ఇదిగో మీకోసం నేను ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ని నేను మీ కొరకు సిద్ధపరిచాను అని చెప్తే వారికి ఉన్న దేవుణ్ణి వారు విడిచిపెట్టి వారు ఇతర దేవతల వైపు వారు తిరగడం ప్రారంభించారు. ఇతర దేశంలో ఉన్న ఆచారాలు వారు తెచ్చుకోవడం ప్రారంభించారు. ఇతరులకు ఉన్న రాజులను చూసి మాకు రాజు కావాలని దేవుణ్ణి విసిగించడం ప్రారంభించారు. వారికి ఎంత కళ్ళు మూసుకుపోయినాయి అంటే దేవుడే సాక్షాత్తు వారికి రాజుగా ఉండి వారిని పరిపాలిస్తున్నాడు అన్న విషయం వారు మర్చిపోయారు. దే ఆర్ 100% అండర్ ద థియోక్రసీ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క పరిపాలనలో వారు ఉన్నారు. వారు ఏం అడిగితే దేవుడు ఆ కార్యాన్ని చేస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ కూడా అన్ని జనులు దాన్ని రియలైజ్ అయ్యారు, కానీ దేవుని బిడ్డలు దాన్ని రియలైజ్ అవ్వాల. ఈరోజు మనలో చాలామంది దేవునికి మన పట్ల కలిగిన ఆ యొక్క కృపను మనం మర్చిపోతూ వారు దీవింపబడుతున్నారు, వీరు దీవింపబడుతున్నారని వారి పట్ల మనం తిరుగుతున్నామే తప్ప మనకు కలిగిన ఆ యొక్క గొప్ప ఆ భాగ్యాన్ని మనం చాలాసార్లు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటాం. ఈ రోజున మన జీవితాన్ని విలువైనదిగా మనం మార్చుకోవాలి అని అంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనం దేవుని యొక్క మార్గాన్ని మనం నమ్మేవారుగా ఉండాలి. నా దేవుడు నిన్న నాకు వాగ్దానం చేశాడు, ఈరోజు నెరవేర్చలేదు, అయినప్పటికీ కూడా రేపు నెరవేరుస్తాడు. రేపు అవ్వకపోయినా ఎల్లుండి నెరవేరుస్తాడు. ఒకవేళ ఇంకా టైం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఐ బిలీవ్ దట్ హీఈస్ ప్రిపేరింగ్ మీ ఫర్ దాట్. ఐ బిలీవ్ దట్ హీఈస్ ప్రిపేరింగ్ మీ ఫర్ దాట్. ఎప్పుడైనా అటువంటి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు, అటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఉండాలా వెళ్ళిపోవాలా లేకపోతే ఏం చేయాలి, నాకు ఎవరు సహాయం చేయట్లేదు, ఒంటరిగా ఉన్నాను అని మనం అనుకున్నప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే టేక్ యువర్ టైం, కామ్గా ఉండండి, ఫాస్టింగ్లో ఉండండి. టేక్ యువర్ టైం. దేవునితో మీకు ఒక 21 days తీసుకోండి. 21 days ఫాస్టింగో లేదంటే కనుక 7 days ఫాస్టింగో తీసుకొని, ప్రభువా నా జీవితం నన్ను ఏం చేయమంటావు, ఇక్కడే ఉండమంటావా నేను ఉంటాను, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళమంటావా నేను వెళ్తాను. దేవుడు అబ్రహామును తన తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోమన్నాడు. ఇస్సాకును గెరారులో నువ్వు ఉండయ్యా, అక్కడ నేను నిన్ను దీవిస్తా. కరువు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ఊరంతా విడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పటికీ కూడా నువ్వు ఇక్కడే ఉండి పంటను వేయి, ఇక్కడే ఉండి విత్తనాలు వేయి, నువ్వు ఈ సంవత్సరం 100 పంటను నువ్వు కోస్తావు. హల్లెలూయా. Sometimes God tells us to wait, sometimes God tells us to go, sometimes God tells us to weep, cry, stay patient. దేవుడు మన జీవితంలో ఏదైతే మనకి చెప్పాలని ఆశపడుతున్నారో దాని ప్రకారంగా మనం జీవించగలిగితే కనుక దేవుడు మన అడుగులను స్థిరపరిచేవాడిగా ఉన్నాడు. బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది, Psalms chapter 37 verse 23, ఒకని నడత యెహోవా చేత స్థిరపరచబడును. ఒకని నడత యెహోవా చేత స్థిరపరచబడును, వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును. ద లార్డ్ మేక్స్ ఫర్మ్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ వన్ హూ డిలైట్స్ ఇన్ హిమ్. గాడ్ ఆర్డర్స్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ అ గుడ్ మెన్. అందరూ ఒకసారి చెప్తారా? గాడ్ ఆర్డర్స్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ అ గుడ్ మెన్. God orders the steps of a good man. ఒకని నడత యెహోవా చేత స్థిరపరచబడును. చెప్తారా? మీ పక్కన వారికి చెప్పండి, ఒకని నడత యెహోవా చేత స్థిరపరచబడును. సో డోంట్ స్టాప్, కీప్ మూవింగ్ అని చెప్పండి. కీప్ మూవింగ్ అని చెప్పండి. ఎంకరేజ్ చేయండి మీ పక్కన వాళ్ళని. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. గట్టిగా చెప్పలు కొడుతుంది, నామని మహింపరుద్దాం. సో ఈ రోజున ద స్టెప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెస్. ఈరోజు నేను ఈ స్టేజ్ మీద నేను అడుగులు వేయగలుగుతాను. 1 2 3 4 5. సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి సమయం పట్టిందా లేదా? నేను ఇక్కడుండి ఆలోచించి ప్రవ్వా నేను అక్కడికి వెళ్ళాలయ్యా అని అంటే నేను అనుకున్నాను కాబట్టి 1 secondలో అక్కడికి వెళ్ళలేను. దేవుడు అంటాడు నేను నిన్ను నడిపిస్తున్నాను. నీ 2nd stepలో నేనున్నా, నీ 3rd stepలో నేనున్నా, నీ 4th stepలో నేనున్నా.
ద స్టెప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెస్. ఈ రోజున వీ నీడ్ టు ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క సమయాన్ని, దేవుని యొక్క అనుకూలతను, దేవుని యొక్క ఆ యొక్క స్టెప్స్ని మనము, అడుగులను మనం నమ్మేవారిగా మనం జీవించాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఆయన నమ్ముతామో ఖచ్చితంగా ఆయన మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడిగా ఉంటాడు. ఈ రోజున అనేక మంది నిన్న అనుకుంటే ఈరోజు అయిపోవాలనుకుంటారు, లేదా ఈ రోజు అయింది రేపు అయిపోవాలనుకుంటారు. అస్సలు సహనం లేని వారిగా వారు జీవిస్తూ ఉంటారు. ఈ లోకంలో మనం ఉండొచ్చు, అలా ఉండొచ్చేమో, కానీ దేవుని విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం వీ నీడ్ టు ట్రస్ట్ గాడ్. వీ నీడ్ టు ట్రస్ట్ గాడ్. దేవుడు ఇశ్రాయేలుతో ఒక మాట మాట్లాడతాడు, ఒక వాగ్దానం చేశాడు ఇశ్రాయేలుకు. ఏంటంటే, నేడు వారి కన్నుల ఎదుట నేను గొప్ప చేయ మొదలు పెట్టదును. టుడే ఐ విల్ బిగిన్ టు ఎగ్జాల్ట్ యూ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ఆల్ ఇజ్రాయెల్ అని చెప్పాడు. ఎవరికి వాగ్దానం చేశాడంటే దేవుడు మోషేకి చేశాడు. మోషే, నా వల్ల కాదయ్యా, నేను ఇక్కడ ఏదో గొర్రెలు కాసుకుంటే నేను ఉంటానయ్యా, నేను నీ పని చేయలేనయ్యా, నువ్వు చెప్పిన ఆ యొక్క టఫ్ థింగ్ నేను చేయలేనయ్యా అని అంటే, దేవుడు, మోషే నువ్వు భయపడద్దయ్యా, ఇశ్రాయేలు అందరి ముందు నేను నిన్ను గొప్పగా చేస్తాను, వారందరిని నడిపించేవాడిగా నేను చేస్తాను. నోటి మాంద్యము కలిగిన వాడు, నత్తి ఉన్నవాడు, అతనికి ఎలా మాట్లాడాలో కూడా తెలియని వాడిని దేవుడు 30 లక్షల మందిని నడిపించేలాగా, 40 సంవత్సరాలు వాడిని లీడ్ చేసేలాగా దేవుడు మోషేను ఎంచుకున్నాడు. ఈ రోజున దేవుడు మోషేను ఎంచుకున్నది మొదలు పెట్టుకొని వారందరూ కానానుకు వెళ్ళేంత వరకు కూడా దేవుడు మోషేను వారితో నడిపించాడంట. హల్లెలూయా. వారి అడుగులను, ఆయన అడుగులు మాత్రమే కాదు, ఆయన అడుగు జాడల్లో 30 లక్షల మంది నడిచేలాగా దేవుడు మోషేను హెచ్చించాడు. హల్లెలూయా. ఈ రోజున దేవునితో మనం ఒక్కొక్కసారి చెప్తూ ఉంటాం, ప్రభువా ఇదిగో నువ్వు చేసిన వాగ్దానానికి నా జీవితానికి సంబంధం లేదయ్యా. యాజ్ అ బిలీవర్ మనం ఎదుర్కొనే గొప్ప ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే, దేవుడు మనకి ప్రార్థన చేసుకుని మోకరించి ఫాస్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు, లేదా సేవకుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకు సంఘంలో దేవుడు గొప్ప గొప్ప వాగ్దానాలు ఇస్తాడు. చక్కగా, లేదంటే నైట్ పడుకున్నప్పుడు మంచి కళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి, మంచిగా మనం సెటిల్ అయినట్టు, మంచిగా ఒక కారు కొన్నట్టో, లేదంటే యూకేలో ఒక మంచి ఇల్లు కొన్నట్టో, లేదంటే సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ ప్రయారిటీ, దేవుడు అట్లాంటి చక్కని కలనిస్తాడు. ఆ మంచిగా పొద్దున్న లెగుస్తాం, లేచేటప్పటికి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే అసలు మనకి టిఫిన్ తింటా కూడా డబ్బులు ఉండవు. మనం అనుకుంటాం, ప్రభువా నువ్వు ఇందాక హెవెన్ చెప్పిన రీతిగా నువ్వు నాకు వాగ్దానం చేయక మునిపే నా లైఫ్ బెటర్గా ఉందేమో, నువ్వు నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసి మరీ నా రియాలిటీ నాకు మళ్ళీ చూపిస్తున్నావు అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే నిజంగా దేవుని మీద ఆనుకుంటామో, ఆయన యొక్క ప్రాసెస్లో మనము వెయిట్ చేస్తామో, దేవుడు మనము ఊహించిన దానికంటే కూడా, అడిగిన దానికంటే కూడా అత్యధికంగా చేయగల దేవుడే అన్నాడు. దావీదును మీరు చూసుకుంటే, దేవుడు దావీదును, ఇదిగో దావీదు, నువ్వు నా చిత్తానుసారుడిగా ఉన్నావు, నేను నిన్ను దీవించాలని ఆశపడుతున్నాను. As you see, David is not searching for God, God is searching for David. David never wanted to be a king, God wanted David to be a king. God was after David. దావీదును వెతికాడంట దేవుడు. నా ఇష్టానుసారుడైన, నా చిత్తానుసారుడైన మనుషుడు నేను కనుగొన్నాను అన్నాడు దేవుడు. ఒక వ్యక్తిని కనుగొనాలని అంటే ఆ వ్యక్తిని వెతకాలి. దేవుడు వెతికాడంట. వెతికి దేవుడు దావీదును అభిషేకించినప్పుడు, అభిషేకించిన మరుసటి రోజు, లెట్స్ ఇమాజిన్ మనము డేవిడ్ యొక్క ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకుందాము. సమూయేలు వచ్చాడు, అభిషేకించాడు, తన అన్నల ముందు, తన తండ్రి ముందు, అందరి ముందు అభిషేకించాడు. కట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మొదలైంది. అన్నలందరూ కూడా ప్యాక్ చేసుకుని, వారు లంచ్ ప్యాక్ చేసుకుని వారు వెళ్ళిపోయారు, వారు ట్రైనింగ్కి వారు వెళ్ళిపోయారు. తండ్రి కూడా ఇంట్లో ఉన్నాడు. డేవిడ్ లేచి, ఓకే ఇవాళ మరి నేను అభిషేకింపబడిన వాడిని, నా పని ఏంటి ఇవ్వాలని అంటే, వాళ్ళ తండ్రి జెస్సీ అని ఉంటాడు, ఇదిగో క్యారేజ్ తీసుకో, అడవిలోకి వెళ్ళిపో, గొర్రెలు కాసుకోవడానికి అడవిలోకి వెళ్ళు, నీ పని ఉంది కదా, నువ్వు వెళ్ళి ఆ పని చూసుకో. మేబీ డేవిడ్ అని ఉంటాడు, అయ్యో నేను అభిషేకింపబడిన వాడిని, నేను గొర్రెలు కాసుకోవడం ఏంటి. తన తండ్రి అని ఉంటాడు, నువ్వు అభిషేకింపబడ్డావు కానీ ఇంకా దేవుడు నీకు పనిని ఏర్పరచలా. సో అంటిల్ దెన్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ డూ యువర్ వర్క్. అప్పటి వరకు నీ పని నువ్వు చేసుకోవాలి. అవునా, సరే అని చెప్పి ఆ క్యారేజ్ తీసుకొని, ఆ కర్ర తీసుకొని గొర్రెలు మేపుతూ అడవిలోకి వెళ్ళి ఉంటాడు దావీదు. వెళ్ళింది మొదలుకొని దావీదు దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు, దేవుని కనపరుస్తున్నాడు. హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ టైం. దేవుడు నన్ను అభిషేకించాడు, రాజుని చేస్తాను అన్నాడు. నెల అయింది, సంవత్సరం అయింది, 5 సంవత్సరాలు అయింది, 10 సంవత్సరాలు అయింది, 15 సంవత్సరాలు అయింది. దావీదు ఎప్పుడు దేవుని ప్రశ్నించలా, నువ్వు అబద్ధమా, నువ్వెందుకు అబద్ధంగా నాకు అభిషేకం చేసావు, నువ్వెందుకు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చావు. దావీదు ఎప్పుడు అనలా. డేవిడ్ ఈజ్ వెయిటింగ్. ప్రతి అడుగు వెయిట్ చేస్తున్నాడు, ప్రతి అడుగు కూడా పేషెన్స్గా దేవుని ప్రాసెస్ కొరకు వెయిట్ చేస్తున్నాడు. దేవుని నమ్మాడు. 16 సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు దావీదును ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు. ఇన్ హిస్ టైమింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్.
ఆయన యొక్క సమయంలో మన జీవితంలో మనం అడిగినవన్నీ కూడా దేవుడు గణపరిచేవాడిగా ఉన్నాడు. దెర్ ఇస్ అ సేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దట్ a blessing that comes too early is not a blessing. Any blessing that comes too early is not a blessing. దావీదుకు 16 సంవత్సరాలకు తీసుకెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టుంటే అతనికి ఎలాగా ఆ యొక్క పట్టణాన్ని నడిపించాలో తెలీదు. ఆ అధికారమే తనకు శాపగ్రస్తంగా మారుండేది, ఇశ్రాయేలుడికే శాపగ్రస్తంగా మారుండేది. ఎందుకంటే a king needs to be wise in making decisions. ఒక కుర్రవాడి చేతిలో అది పెడితే అది ఎంత మాత్రం కూడా ఆ దేశానికి మంచిది కాదు. సో దేవుడు కాలగతులు ఆయన వశంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ సమయంలో ఏది చేయాలో ఆయన దాన్ని పరీక్షించి చేసినట్లుగా మనం గమనిస్తాం. ఈ రోజున a blessing that comes too early is a curse అని అంటారు. ఎందుకంటే మనందరికీ కూడా వివాహం అనేది ఒక బ్లెస్సింగ్, వెడ్డింగ్ ఈజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్. ఒకవేళ ఆ వివాహం 25 yearsకి అలా జరిగితే ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15? It's the same thing, but if it happens too early, it's not a blessing. మనందరికీ బైక్ డ్రైవ్ చేయాలని ఉంటుంది కుర్రోళ్ళకి. లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత 18 తర్వాత దాన్ని డ్రైవ్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్. కానీ ఒకవేళ 13 ఏళ్ళకే మన ఇంట్లో ఉన్న బెడ్కి మోటార్ బైక్ ఇచ్చి బయటికి పంపించాం అనుకోండి, ఎనీథింగ్ మైట్ హ్యాపెన్. I'm blessed with a daughter and a son. So whenever I'm driving, my daughter wants to sit on my lap and she wants to hold the steering wheel. ప్రతి తండ్రికి కూడా తన బిడ్డలో డ్రైవ్ చేస్తే చూడాలని ఉంటుంది. సో నా బిడ్డ 18 అయిన తర్వాత తనకి లైసెన్స్ వచ్చాక నేను తనకి స్టీరింగ్ వీల్ ఇస్తే ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్. కానీ ఒకవేళ తను బాగా ఇష్టపడుతుంది కదా అని చెప్పి నేను ఒక 100 స్పీడ్లో వెళ్తూ తన నా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని తన చేతికి నేను వీల్ ఇచ్చేసి ఊరుకుంటే ఇట్స్ ఎ కర్స్. మన బైబిల్లో ప్రాడిగల్ సన్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు, నాన్న నాకు రావాల్సిన ఆస్తిలో నా భాగం అంతటి నాకు ఇచ్చేసి నేను బయటికి వెళ్ళి బతుకుతాను, నేను వ్యాపారం పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. తండ్రి కన్విన్స్ చేయట ట్రై చేసి ఉండొచ్చు, కానీ కుమారుడు వినలేదు. సరే, ఆ చిన్న కుమారుడికి చెందిన ఆస్తి భాగం అంతా ఇచ్చాడు. కుమారుడు బయటికి వెళ్ళి దుర్వ్యాపారములు చేసి దాన్ని అంతటిని కూడా పోగొట్టినట్టు మన బైబిల్లో చూస్తాం. తిరిగి మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి వస్తే తండ్రి తన్ని హత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకొని తన్ని శుభ్రపరిచి మంచి వస్త్రాలు వేసి కూర్చోబెడతాడు. ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చాడే కానీ తనకి ఇంతకుముందు ఉన్న అధికారం ఆ ఇంట్లో లేదు. ఇప్పుడు ఎనీ బ్లెస్సింగ్ దాట్ కమ్స్ టు ఎర్లీ, ఈవెన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రుల నుంచి మనకు రావాల్సిన ఆస్తి ఏదైతే ఉందో అది వారి తదనంతరం మనం తీసుకుంటే మనకు ఆశీర్వాదం. అలా కాకుండా ముందే మనం లాక్కోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే అది మనకే శాపంగా మారుతుంది. అది ముందే మనం తీసుకుంటే మనకు శాపగ్రస్తంగా మారుతుంది. చాలాసార్లు ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు చేసే తప్పు ఏంటంటే, ఇదిగో మనకు అక్కడ అన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఇళ్ళు ఉన్నాయి, అక్కడ 4 డాబాలు ఉన్నాయి. వారి కుమార్తెను ఎలా పెంచుతున్నారంటే, నేనేం చేయకపోయినా కానీ కాలు మీద కాలేసుకొని అది తింటా బతికేద్దాం అంటే సోమరిపోతులాగా వారే తయారు చేస్తున్నారు. నేను ఎప్పుడు పేరెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే, ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దేర్ స్కిల్స్. వారిలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి. వారిని ఒక గొప్ప వారిగా మీరు తయారు చేయండి. మీ తదనంతరమే, ఎందుకంటే ముందే మనం వారికి ఏముందనే చెప్పేస్తే వారి ధ్యాస అంతా కూడా దాని మీదే ఉంటుంది. అలా కాకుండా వారిని ఒక ప్రొడక్టివ్ పీపుల్గా మనం తయారు చేయగలిగితే కనుక వారు సంపాదించగలిగింది వారు వారి యొక్క విలువ వారిదే. మన వల్ల వారికి విలువ రాకూడదు. వారి విలువను వారే సంపాదించుకోవాలి. మన నుంచి వచ్చేది వారికి ఇంకా అడిషనల్ బ్లెస్సింగ్గా ఉండబోతుంది. హల్లెలూయా. ఈ రోజున దేవుని నుంచి కూడా మనం అదే చేస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రభువా నాకు ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలని అడుగుతూనే ఉంటాము. కానీ చాలా సందర్భాల్లో మనము మర్చిపోతుంది ఏంటంటే, ఆయన సమయంలో ఆయన తగినట్లుగా మనకి గొప్పగా ఆయన మనల్ని దీవించే దేవుడిగా ఉంటాడన్న విషయం మనం మర్చిపోతున్నాం. ఈరోజు దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడంటే, మరి ఆయన మనం అడుగు వాటికంటేనూ ఊహించే వాటికంటేనూ అత్యధికంగా చేస్తానని దేవుడు మనతో చెప్పేవాడిగా ఉన్నాడు. మీరు ఎంతైతే అడుగుతున్నారో, మీ తలంపుల్లో ఎటువంటి ఊహ అయితే ఉందో దానికి మించి నేను చేస్తాను. అయితే మీరు ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీ నడతను స్థిరపరచువాడు నేనే అన్న విషయం మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దావీదును దేవుడు అంతగా ప్రేమించడం గల కారణం ఏంటో తెలుసా? దేవుడు దావీదును రాజు చేయడం గల కారణం ఏంటో తెలుసా? హీ ఈజ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇనఫ్, హీ ఈజ్ నాట్ టాల్, హీ ఈజ్ నాట్ స్కిల్డ్ ఇన్ వార్, హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కనెక్షన్స్ విత్ అదర్ కింగ్డమ్స్, హీ డజంట్ బిలాంగ్ టు సౌల్స్ ఫ్యామిలీ. తనకి ఏ క్వాలిటీ ఉంది, ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది రాజు అవ్వడానికి? నిజానికి ఒక రాజుకు ఉండవలసిన ఏ క్వాలిటీ కూడా తనలో లేదు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు దావీదుని ఎంచుకోవడం గల కారణం ఏంటో తెలుసా? దావీదు
దావీదు దేవుని చిత్తానుసారుడుగా జీవిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. అంటే దేవుడు ఎస్ అంటే ఎస్, నో అంటే నో. అంటే దేవుని చిత్తానుసారుడిగా జీవించడం అంటే ఏంటండి అని మీరు అనుకోవచ్చు. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 22లో ఒక మాట ఉంటుంది. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 22లో ఒక మాట ఉంటుంది. అక్కడ అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు, దేవుడు దావీదు గురించి చెప్తున్నాడు. అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చునని చెప్పి అతను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును. సెకండ్ హాఫ్లో మీరు చూస్తే అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చునని అతను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును. ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, అ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ మై ఓన్ హార్ట్, హీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు డూ. హీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు డూ. ఒకసారి చెప్తారా? హీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు డూ. హీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు డూ. ఈరోజు దేవుడు మన గురించి ఆ మాట చెప్పగలుగుతున్నాడా? నేను వెళ్ళమంటే వెళ్తాడు, ఆగమంటే ఆగుతాడు, చేయమంటే చేస్తాడు, ఆగమంటే ఆగిపోతాడు. చాలామంది మనలో దేవుడు మనకి ఏదైనా ఒక పని చెప్పినప్పుడు దానికి ఎలా నో చెప్పాలా, ఎలాంటి ఎక్స్క్యూజ్ ఇవ్వాలా అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఎలా నో చెప్పాలా, ఎలా ఎక్స్క్యూజ్ ఇవ్వాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. బట్ దావీదు అలా ఆలోచించలేదు. దేవుడు ఏది చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కెన్ ఐ హ్యావ్ 2 యంగ్స్టర్స్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్? మీరు వస్తారా? యా, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ క్విక్ ఇల్లస్ట్రేషన్. రండి. యా, స్టేమింగ్ వస్తారా? So, what's your good name? Jashwant. Your name? Sunny. So, నేను జశ్వంత్ అలాగే సన్నీని ఇద్దరిని పిక్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కాసేపటికి నేను దేవుడిని అనుకుందాం. ఓకే, ఇశ్రాయేలుకి రాజుని చేయాలి ఒకళ్ళని. అయితే నేను తిరుగుతూ ఉండగా వీళ్ళిద్దరూ నా స్నేహితులుగా నాకు కనపడ్డారు. వీళ్ళిద్దరూ నన్ను ఆరాధిస్తున్నారు, వీళ్ళిద్దరూ నన్ను గనపరుస్తున్నారు, ఇద్దరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. అయితే నేను సన్నీ దగ్గరికి వచ్చి అడిగాను, సన్నీ యాక్చువల్గా నాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంది, నేను వెళ్ళి వేరే మీటింగ్కి అటెండ్ అవ్వాలి. నువ్వు నా బదులు వేరే మీటింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ వర్షిప్ లీడ్ చేస్తావా? నో. ఎందుకని? ఓకే, సో ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు డూ మీ అ ఫేవర్, బట్ హీస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ మీ సమ్ రీజన్ దట్ ఐ కాంట్ గో. ఓకే, ఇప్పుడు నేను యశ్వంత్ని అడుగుతాను, యశ్వంత్ ఈవినింగ్ ఒక మీటింగ్ ఉంది, నేను వెళ్ళలేను, ఐ వాజ్ సిక్, కెన్ యూ ప్లీజ్ గో అండ్ డూ దట్ ఫర్ మీ? ఎస్ సార్, నేను వెళ్ళగలను. Are you sure? Yeah, yes sir. You don't have any shift? No, దేవుడి కోసం నేను వెళ్తాను. Okay, wonderful. Can you give a big hand to Jashwant? Sir, Sunny nenu, because he loves me, he worships me, I'm going to give him a second chance. I'm going to ask him again. Sunny, there is a preacher coming from India. You need to go and pick him from airport. I have an important meeting, so nu velagalava please. No. ఓకే, మాకు వేరే వర్క్ ఉంది అందుకని కుదరదు. Okay, sure. Okay, so Jashwant, I tried asking Sunny, but because you also love me, I want to ask you a favor. I know you have an important work tomorrow. You have to submit your assignments or something. But still, నాకు ఒక పని ఉంది, అది నువ్వైనా చేయగలవా, ఎవరైనా పంపించగలవా? ఎస్ అన్న, నేను రాగలను, నాకున్న వరకు నేను పోస్ట్ పోన్ చేసుకుని నేను రాగలను. ఓకే, వండర్ఫుల్. సో నేను రెండోసారి కూడా అడిగాను. సో థర్డ్ టైం నేను అడుగుతాను, ఇదిగో ఒక మీటింగ్ ఉంది నాకు, లేదంటే కనుక నేను బయటికి వెళ్ళాలి, కెన్ యూ ప్లీజ్, నాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు, కెన్ యూ ప్లీజ్ డ్రైవ్ మీ ఓవర్, ఐ హ్యావ్ టు గో టు Coventry. నో. అగైన్ నో. సో ఈసారి నేను మళ్ళీ థర్డ్ టైం అడుగుతున్నాను. 3 times నేను ట్రై చేశాను. ఎందుకు ట్రై చేశానంటే హీ సెడ్ హీ లవ్స్ మీ, హీ సెడ్ హీ ఈజ్ విత్ మీ, హీ ప్రామిస్డ్ మీ దట్ హీ విల్ బీ విత్ మీ. సో నేను ఈసారి జశ్వంత్ని థర్డ్ టైం అడుగుతున్నాను, జశ్వంత్ నేను Coventryకి వెళ్ళాలి, నాకు కార్ లేదు, డూ యూ హ్యావ్ అ కార్, డూ యూ వాంట్ డ్రైవ్ మీ దేర్? ఎస్ అన్న, నేను వస్తాను. ఓకే, సో he's not asking me any more questions. Anything that I ask him, he is saying yes, I will do it. Jashwant, can you just go and stand there in the 4th row and 5th row దగ్గర నుంచోవా? మీరు గమనిస్తే నేను వీరిద్దరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పారు, ఇద్దరు నాతో ఉంటానని చెప్పారు, నా కోసం ఏదైనా చేస్తానన్నారు. కానీ నేను వారిని ఒక ఫేవర్ అడిగినప్పుడు మాత్రం ఒక్కరే
నిజంగా ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడగకుండా నా కోసం చేస్తానన్నారు. దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. మనల్ని దీవించే ముందు దేవుడు పరీక్షిస్తాడు. బిఫోర్ ఎవ్రీ బ్లెస్సింగ్ దెర్ ఈజ్ ఎ టెస్ట్. దెర్ ఈజ్ నో టెస్ట్, నో టెస్ట్ మనీ. దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. మన త్యాగాన్ని దేవుడు చూస్తాడు, మన సమయాన్ని దేవుడు చూస్తాడు, మన హార్డ్ వర్క్ని దేవుడు చూస్తాడు. దేవుడు ఒక వ్యక్తిని రాజును చేయాలని దేవుడు వెతుకుతూ ఉండగా అనేక మంది దేవుని ప్రేమించేవారు ఉన్నారు. కానీ అందులో ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే దేవుడు ఏం చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అబ్రహామును ఎంచుకున్నప్పుడు అబ్రహామును అనేక రీతిలుగా దేవుడు టెస్ట్ చేశాడు. అబ్రహమ, ఇదిగో నువ్వు నీ తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టి వస్తావా? వస్తానయ్యా. నీకు లేక లేక పుట్టిన కుమారుణ్ణి నువ్వు బలిగా ఇస్తావా? ఇస్తానయ్యా. ఇదిగో నీకున్న సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నన్ను వెంబడిస్తావా? వెంబడిస్తానయ్యా. ఎప్పుడైతే దేవుడు అబ్రహామును పరీక్షించగా అబ్రహాము దేవుని యొక్క దృష్టిలో విలువ కలిగిన వాడికి ఎలా అయితే ఉన్నాడో, దేవుడు ఇదిగో ఒక రాజు కోసం దేవుడు వెతుకుతుండగా దేవుడు దావీదును కనుగొన్నాడు. ఎలా కనుగొన్నాడంటే, డేవిడ్ కంటిన్యూస్ టు వర్షిప్ గాడ్. అడవిలో ఉన్నాడు, గొర్రెల మధ్యలో ఉన్నాడు. హీ హ్యాస్ నథింగ్ టు బీ రిజాయిస్ అబౌట్. తను సంతోషించడానికి, రిజాయిస్ఫుల్ అవ్వడానికి, గొప్పగా దేవుని కనపరచడానికి ఏ మేలులు జరగట్లేదు. అప్పటికి అభిషేకింపబడలేదు. ఒంటరిగా ఉన్నాడు. తన అన్నలో తను ప్రేమించట్లా, తన తండ్రి తను ప్రేమించట్లా. ఒక్కడే ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు, అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని కనపరుస్తూ ఉన్నాడు. సో దేవుడు వచ్చి చూశాడు, ఈ వ్యక్తి ఎవరో నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టున్నాడే. సరే, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. సెకండ్ డే వచ్చాడు దేవుడు, హీ స్టిల్ వర్షిపింగ్. థర్డ్ డే వచ్చాడు దేవుడు, హీ స్టిల్ వర్షిపింగ్. హూ ఇస్ దిస్ గాయ్? హీ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ వర్షిపింగ్ మీ. హీస్ నెవర్ స్టాపింగ్. ఎవరితను ఇంతగా అని చెప్పి దేవుడు తనలోకి చూసినప్పుడు, ఇతను నా చిత్తానుసారుడుగా ఉన్నాడు. ద పర్సన్ హూ బిలాంగ్స్ టు మీ, ద పర్సన్ హూ డస్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఐ సే డజంట్ బిలాంగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఐల్ మేక్ హిమ్ అండ్ ఐల్ బ్రింగ్ హిమ్ టు ద ఫోర్గ్రౌండ్. హల్లెలూయా. వెనకాల ఉండాల్సిన పని లేదు. నా మాట విన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళని తీసుకొచ్చే సింహాసనం మీద కూర్చోపెడతాను. దేవుడు దావీదుని తీసుకొచ్చే సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టాడు. వెన్ గాడ్ హ్యాస్ సంబడి who can do everything what he asked him to do, why will God be behind this guy? This is nothing but us. మనందరం కూడా దేవుని ప్రేమిస్తున్నాం, నేను ప్రేమిస్తున్నామయ్యా అని చెప్తున్నాం. కానీ ఆయన చెప్పినదంతయు చేయువాడు మాత్రం దేవుని చేతే ఏర్పరచబడతాడు, దేవుని చేత ఘనపరచబడతాడు. హల్లెలూయా. చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను 3 times అడిగాను, ఇతను చేయట్లేదు, తను చేస్తానన్నాడు. 4th time నేను ఇతను అడుగుతానా? విల్ ఐ బీ బిహైండ్ హిమ్? విల్ ఐ బీ రిక్వెస్టింగ్ హిమ్? విల్ ఐ బీ బెగ్గింగ్ హిమ్ వెన్ ఐ హ్యావ్ సంబడి హూ విల్ డూ జస్ట్ లైక్ దాట్? ఈ రోజున దేవుడు కూడా అంతే. ఆయన మాట చొప్పున ఆలోచించి ఆయన మాట చొప్పున నడుచు ప్రతి వారిని కూడా ఆయన దీవించి గణపరిచే దేవుడిగా ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రోజున మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇదిగో మన దేవుడు మనల్ని గణపరచాలని ఎప్పుడు ఆశపడుతున్న వాడిగా ఉన్నాడు. అపవాది ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క దేవుని ఆలోచన నుంచి మనల్ని పక్కత్రోవ పట్టించాలని చూస్తాడు. దేవుని యొక్క ఆలోచన నుంచి మనల్ని ఆయన మార్గం నుంచి మనల్ని పక్కకు తీసేయాలని చూస్తాడు. కాబట్టి డియర్ చర్చ్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దాట్ గాడ్ ఆర్డర్స్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ అ గుడ్ మెన్. దేవుడు మన ప్రతి త్రోవను కూడా స్థిరపరచేవాడుగా ఉన్నాడు, మన మార్గమును స్థిరపరచేవాడుగా ఉన్నాడు. ఈ రోజున కొన్నిసార్లు వీ కెనాట్ సీ ద హోప్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ముందు ఏముందో మనం చూడలేం. ఏదో అంధకారంలో ఉన్నాం, నడుస్తున్నాం, నలుగురు వెళ్తున్నారు, మనం వెళ్తున్నాము. ఎప్పుడు మన వీసా అయిపోతుందో, లేదా ఎప్పుడు ఈ యొక్క పీరియడ్ అయిపోతుందో, మనం తిరిగి వెళ్ళిపోవాలో, ఇలాంటి టెన్షన్ చాలామందికి ఉంటా ఉంటాయి. దే కెనాట్ ఫైండ్ ద హోప్ ఇన్ దేర్ ఫ్యూచర్. దేవుడు అటువంటి సమయంలో అంటాడు, నేను మీ కొరకు ఏర్పరిచిన యెహోవా. ఒక మాట ఉంటుంది, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ఉంటుంది, ఇందును గూర్చి దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారికి వరకు ఏదైతే సిద్ధపరచనో అది కంటికి కనపడవు, చెవికి వినపడవు, మనిషి హృదయానికి గోచరం కావు. దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారికి. నేను తన పేరు ఏంటన్నారు? జశ్వంత్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను. కానీ తన కొరకు నేను తను వెళ్ళి చివరి నిలబడమన్నాను. ఒకవేళ తను నిరాకరించునంటే కనుక తన చేయి పట్టుకొని నేను స్టేజ్ మీదకి తీసుకొచ్చేవాడిని కాదు. ఎక్కడో వెనకాల ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి నేను బలిపీఠం మీద నుంచోబెట్టి ఉండేవాడిని కాదు. దేవుడు అంటాడు, నేను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏదైతే సిద్ధపరిచానో అది కంటికి కనపడవు, చెవికి వినపడవు, మనిషి హృదయానికి గోచరం కావు. మనకు కనపడకపోవచ్చు, మనకు వినపడకపోవచ్చు, కానీ
దేవుడు మన కొరకు ఒక అద్భుతాన్ని సిద్ధపరచడం విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు ఏం ప్రార్థన చేస్తామంటే ప్రభువా నా కోసం ఒక అద్భుతాన్ని సిద్ధపరిచాయా, నా కోసం ఒక ఆశ్చర్యక్రియని సిద్ధపరిచాయా, ప్రిపేర్ అ మిరకల్ ఫర్ అస్, మా కోసం ఒక మిరకల్ని తయారు చేయి అని అంటాం. దేవుడు అంటాడు నీ కోసం ఆల్రెడీ మిరకల్ సిద్ధపరచబడి ఉంది, ఇప్పుడు మిరకల్ కోసం నేను నిన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాను. హల్లెలూయా. ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ అ గుడ్ వైఫ్, బట్ దే ఆర్ నాట్ అ గుడ్ హస్బెండ్ మెటీరియల్. ఎవ్రీబడి వాంట్ అ గుడ్ హస్బెండ్, హ్యాండ్సమ్ హస్బెండ్, హార్డ్ వర్కింగ్ హస్బెండ్, కుకింగ్ చేసే హస్బెండ్, బట్ దే వోంట్ లివ్ యాజ్ ఎ గుడ్ వైఫ్ మెటీరియల్. దేవుడు అంటాడు ముందు నిన్ను గుడ్ హస్బెండ్గా మార్చి అప్పుడు నేను నీకు మంచి వైఫ్ని ఇస్తా. ఒక్కోసారి యూత్ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను, మీరు పెద్ద వే డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 5 years అంట. అంటే ఒకడు లేచి నిలబడతాడు అంటాడు నేను ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి CEO అయిపోవాలి. అరే ముందు నువ్వు 10 గంటలకల్లా ముందు లేగటం నేర్చుకోరా, 10 గంటలకల్లా ముందు లేగటం. ఎందుకంటే ఆ పొజిషన్లో ఉన్నావంటే నీకు మహా అయితే రోజుకి 3 గంటలు పడుకుంటావు అంతే, అంతకుమించి ఎక్కువ నిద్ర ఉండదు నీకు. సో యాక్ట్ లైక్ వాట్ యువర్ అబౌట్ టు డూ. దేవుడు నీ కొరకు ఏదైతే నిర్మించాడో, నీ ఆశ ఏదైతే ఉందో దాని కొరకు ముందు నువ్వు సిద్ధపరచుకో. సో ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ దాట్ పొజిషన్. విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా నా జీవితంలో ఈ కార్యాన్ని చేస్తాడు, ఆ కార్యం కోసం నేను సిద్ధంగా ఉండాలి అని మనము సిద్ధంగా ఉండాలి. దేవుడు నోవాహుతో చెప్పి జలప్రళయం రప్పిస్తున్నాను, ఒక ఓడ నిర్మించమన్నప్పుడు అంతకుముందు ఎప్పుడు వర్షం అనేది వారు చూడనప్పటికీ కూడా ఒక మహా ఓడను, ఒక ఆర్క్ని వారు బిల్డ్ చేశారు. దేవుడు చెప్పిన రీతిగా జంతువుల కోసము, పక్షుల కోసము, అన్నిటి కోసం దేవుడు వారొక ఓడ నిర్మించి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రభువా నువ్వు చెప్పినల్లా చేసామయ్యా, మేము రెడీగా ఉన్నాం, నీదే లేట్ అని అంటే దేవుడు వెంటనే వర్షాన్ని, ప్రళయాన్ని దేవుడు పంపించాడు. వి నీడ్ టు బి రెడీ. మనం ఎప్పుడైతే మనం సిద్ధం చేసుకుంటామో దేవుడు మన నడతను దేవుడు స్థిరపరచువాడిగా ఉన్నాడు. అపవాదికి మన నడత ఇష్టం ఉండదండి. ఎప్పుడు కూడా మనం తప్పటడుగులు వేయాలని, మనం తప్పు త్రోవలో వెళ్ళాలని అపవాది మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని మనకి ఎన్నో డిస్ట్రాక్షన్స్ పెడతాడు, ఎన్నో డైవర్షన్స్ని పెడతాడు, చాలా స్వీట్గా మాట్లాడే ఈవిల్స్ని మన లైఫ్లో పెడతా ఉంటాడు. చాలా స్వీట్గా, చాలా మంచిగా మాట్లాడుతూ మనకు వెన్నుపోటు పొడిచి అనేక మందిని మన జీవితంలో పంపిస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు కూడా మీ మార్గం మీదే. చాలామంది వారి స్టెప్స్ని స్కిప్ చేయాలనుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను స్టెప్ 1లో ఉన్నాను, స్టెప్ 6లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, కానీ ఈ మధ్యలో ఒక గొయ్యి ఉంది, నాకు అందులో దిగడం ఇష్టం లేదు. సో మనం ఏమనుకుంటానంటే ఇక్కడి నుంచి నేను 6కి వెళ్ళిపోతా, నాకు ఈ గోతులో దిగడం ఇష్టం లేదు. దేవుడు అంటాడు ఒక కొండ మీద నుంచి మరొక కొండ మీదకి, ఎత్తైన పర్వతం మీదకి నువ్వు వెళ్ళాలంటే దాని మార్గం లోయలోంచే ఉంటుంది. మొదటగా నువ్వు దిగాలి, ఆ తర్వాత నేను నిన్ను ఎక్కిస్తాను. నేను ఎక్కలేని కొండలను ఎక్కించువాడవు నీవే అని మనకు బైబిల్లో ఉంటుంది కదా ఒక మాట. చాలామందికి దిగడం ఇష్టం ఉండదు, ఓన్లీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి జంప్ చేయాలనుకుంటారు. దే వాంట్ టు స్కిప్ దాట్ స్టెప్. మీరు గమనిస్తే యేసుక్రీస్తు వారే ఆయన అడుగును ఆయన దాటేయలేదు. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో సంచరించినప్పుడు 3.5 సంవత్సరాలు పరిచర్య చేశారు. ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత హీ హ్యాస్ గివెన్ ద అథారిటీ ఓవర్ ద హెవెన్ అండ్ ది ఎర్త్. పరలోకం మీద, భూమి మీద ఆయనకు అధికారం ఇవ్వబడింది, సింహాసనం సిద్ధపరచబడి ఉంది. ఆయన కావాలనుకుంటే ఈ యొక్క క్రూసిఫికేషన్ అనే ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ని ఆయన స్కిప్ చేసి పరలోకానికి వెళ్ళి ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోవచ్చు. కానీ జీసస్ నెవర్ వాంటెడ్ టు డూ దాట్. తండ్రి చిత్తం ఏదైతే ఉందో అది చేశాడు. ఇక్కడ దావీదు గురించి మనం చదువుకున్నాం, దేవుడు చెప్పినదంతయు చేయువాడు అని దావీదు గురించి చెప్పాడు. అలాగే తండ్రి చెప్పినదంతయు కూడా చేయువాడిగా యేసుక్రీస్తు వారు ఉన్నారు కనుకనే ఈ రోజున మనందరం రక్షణ అనుభవిస్తున్నాం. ఒక సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు వారు వాక్యం చెప్పిన తర్వాత అక్కడ జన సమూహం అందరూ కూడా వచ్చి ఆ వాక్యానికి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి వారు యేసుక్రీస్తు వారిని రాజుని చేద్దాం అనుకున్నారంట. వెంటనే యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడి నుంచి మాయమైపోయారు. ఎందుకు మాయమైపోయారు తెలుసా? అధికారం అవ్వచ్చు కదా, హ్యాపీగా సిలువను తప్పించుకోవచ్చు, కొరడ దెబ్బలను తప్పించుకోవచ్చు, అందరి దగ్గర నుంచి అవమానాలు తప్పించుకోవచ్చు, డైరెక్ట్గా రాజు అవ్వచ్చు కదా. కానీ హిస్ ఇంటెన్షన్ వాజ్ బిఫోర్ యూ క్రౌన్ మీ యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ మీ. నా తల మీద నేను కిరీటాన్ని పెట్టుకునే ముందే నేను ముళ్ళ కిరీటాన్ని అనుభవించాలి. నేను విలువైన వస్త్రాలను ధరించే ముందే నా వీపు కొరడా దెబ్బలను తినాలి. మీరు నన్ను దగ్గరికి తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకునే ముందే ఈ ముఖం మీద పిడిగుద్దులు నేను తినాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్కిప్ దాట్ స్టెప్. ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు వారు లేదు నేను ఈ యొక్క స్కిప్ చేసేస్తాను అనుకుని ఉంటే కనుక ఈ రోజున మన జీవితంలో ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా మనకి స్వస్థత ఉండేది కాదు, ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన ద్వారా మనకి నిత్య జీవం ఉండేది కాదు, ఆయన
ఆయన మరణపు మూలును విరడం వల్ల మన జీవితంలో ఈ యొక్క డెలివరెన్స్ ఉండేది కాదు. మన జీవితంలో ఎన్నో మనం కోల్పోయి ఉండేవాళ్ళము. ఆయన ఒక్క స్టెప్ని స్కిప్ చేసి ఉంటేగా ఈ రోజున మనందరం కూడా చాలా నిరాశలో నిస్పృహలో మనం జీవించేవారు. దేర్ యూస్ టు బి నో హోప్ ఆఫ్టర్ లైఫ్. కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన స్కిప్ చేయలేదు. అందుకే ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క రక్షణ విషయంలో మన దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. ఈ రోజున మనకంటే అర్హత కలిగిన వారు, మనకంటే గొప్పవారు, మనకంటే ఓవర్ క్వాలిఫైడ్ ఉన్నవారు ఎక్కడో ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనల్ని మంచి స్థితిలో ఉంచాలా, మంచి కుటుంబాన్ని ఇవ్వాలా, మంచి జాబ్ని ఇవ్వాలా, మంచి స్టేటస్ని ఇవ్వాలా, సొసైటీలో మంచి విలువని ఇవ్వాలా, మన బంధువుల ముందు, స్నేహితుల ముందు. ఈ రోజున మనందరం కూడా ఒక మంచి లైఫ్ని లీడ్ చేస్తాం. వారందరం మన గురించి చెప్పుకోవట్లా. దీని అంతటికీ మనం అర్హులు అనుకుంటున్నారా? మనకంటే గొప్పవాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కేవలం బై హిస్ గ్రేస్, ఆయన కృప ద్వారా మాత్రమే ఈ రోజున మనము ఈ స్థానంలో ఉండగలిగాం. వీ నీడ్ టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ గాడ్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే మనం ఆయన విలువని సంపాదించుకోవడం, ఆయన విలువని తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది. చాలాసార్లు మనుషులు వారి జీవితంలో ఏదైనా కోల్పోయిన తర్వాత దాని విలువని తెలుసుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు ఉన్నప్పుడు వారితో సరిగ్గా మాట్లాడరు, వారితో సరిగ్గా ఉండరు. వారిని కోల్పోయిన తర్వాత వారి విలువ ఏంటో తెలుస్తుంది. మా నాన్నగారిని ఐ లాస్ట్ మై డాడ్ ఇన్ 2020 జూలై. ఆయన ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయన విలువ నాకు సరిగ్గా తెలిసేది కాదు. చాలాసార్లు గొడవలు పడుతూ ఉండేవాళ్ళం, చాలాసార్లు ఇట్లా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏవి జరుగుతూ ఉండేవి. కానీ ఒకసారి ఆయన కోల్పోయిన తర్వాత ఆయన విలువ ఏంటో నాకు తెలిసింది. మన ఇంట్లో సమృద్ధిగా ఆహారం ఉన్నంతసేపు చాలా ఫుడ్ వేస్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ లెఫ్ట్, ఇంకో 2-3 మీల్స్ వరకే వస్తుంది అని అంటేనే మనకు ఆహారం విలువ తెలుస్తుంది. మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో విస్తారంగా ఉన్నప్పుడు విస్తారంగా ఖర్చు పెడతాం, కొంచెం ఉన్నప్పుడే దాన్ని రూపాయి దాచుకుని మనం ఖర్చు పెడతాం. ఈ రోజున దేవుని కలిగిన బిడ్డలుగా మనం ఉన్నప్పుడు మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించేవారుగా ఉండాలి. ఆయన విలువ మన జీవితంలో మనకు తెలుసుకునేవారుగా మనం ఉండాలి. ఈ రోజున అపవాది మనల్ని ఎన్నో రీతిలుగా మనల్ని తప్పుద్రోవ పట్టించాలని చూస్తుంది. కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా సరైన మార్గంలో, దేవుని మార్గంలో మనం నడిచేవారుగా ఉండాలి. ఐ నో లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. చాలా కష్టతరంగా మనం కొన్నిసార్లు మన జీవితం గడుస్తూ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా నేను నడుచు మార్గము నా దేవునికి తెలియను అని మనం చెప్పాలి. ఒకసారి మీ పక్కన వారికి చెప్తారా? నేను నడుచు మార్గము నా దేవునికి తెలియను. హీ నోస్ ద వే ఐ టేక్. He knows the way I take. When he has tested me, I will come forth as gold. ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణము వలె మారుదును. హల్లెలూయా. యోబు జీవితాన్ని మీరు తీసుకోండి. హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. రీసెంట్గా విజయవాడలో ఫ్లడ్స్ ఇవి వచ్చినప్పుడు అందులో మా చర్చ్ కూడా మునిగింది. ఆల్మోస్ట్ 7 feet హైట్ వాటర్ వచ్చినాయి. చర్చ్ కొంచెం హైట్లో ఉంటుంది, అయినా అది 6 feet 7 feet వాటర్ వచ్చింది. మిగతా ఇళ్ళన్నీ కూడా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా మునిగిపోయింది. ఫ్లడ్ ఇలా వచ్చి అలాగ వెళ్ళిపోలేదు. 10 days వాటర్ అలా ఉండిపోయినాయి. వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ 1 hour టు ఎవాక్యుయేట్. హార్డ్లీ 1 hour టు ఎవాక్యుయేట్. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ డిడ్ నాట్ వార్న్ us ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. చాలామంది ప్రజలు వారికి ఉన్న సమస్తాన్ని కోల్పోయారు. ఇంట్లో ఉన్న మంచం, బ్యాటరీస్, ఫ్రిడ్జ్, టీవీ అన్నీ వాటర్లో మునిగిపోయాయి. కేవలం కొంతమంది అయితే ఆ నైట్ పడుకొని లేచారుగా. సండే మార్నింగ్ వచ్చింది ఫ్లడ్. సాటర్డే నైట్ ఏ నైటీస్తో అయితే పడుకున్నారో అదే నైటీలతో వాళ్ళు టెర్రస్ ఎక్కేశారు, లేదా పక్కింటికి వెళ్ళిపోయారు. 10 days వారు అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఏరియాలో తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ బయట ఉన్నాయి విత్ బురదతో. దే లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. వారికి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి వెళ్ళి వారిని పలకరిస్తూ వారికి కావాల్సిన నీడ్స్ని మరి చేస్తూ ఎసెన్షియల్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటూ దేవుడు అటు కృపనిచ్చాడు. ఈ రోజున యోబు జీవితాన్ని మీరు చూస్తే చాలా ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. బైబిల్లో యోబు అందరికంటే కూడా ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. చాలా ధనికుడని మనకి బైబిల్లో ఉంటుంది. కానీ అట్ వన్ పాయింట్ దేవుడు తనని పరీక్షించాలనుకున్నప్పుడు తన బిడ్డల్ని కోల్పోయాడు, తనకున్న ఆస్తిని కోల్పోయాడు, క్యాటిల్ని కోల్పోయాడు, తన భార్య తను విడిచిపెట్టేసింది, తన పేరు కోల్పోయాడు, విలువను కోల్పోయాడు. హీ వాజ్ లెఫ్ట్ విత్ నథింగ్. అనారోగ్యంతో ఒక బూడిదలో కూర్చొని తనకున్న ఆ యొక్క స్కిన్ డిసీజ్ని తను గోక్కుంటా ఉన్న సమయంలో తన భార్య తన దగ్గరికి వచ్చి అంటది, నేను ఇలా చూడలేకపోతున్నానయ్యా, నువ్వెందుకు నీ దేవుణ్ణి దూషించి చనిపోకూడదు అని అంటది. చాలాసార్లు మనం యోబు భార్యను తప్పు పడతాం, ఇలా అంటదేంటి అవిశ్వాసంగా. కానీ దేవుని మీద ద్వేషం కాదు, కానీ తన భర్త మీద ప్రేమ.
తన భర్తను అంత ఉన్నతమైన స్థితిలో చూసి, అనేక మంది గౌరవించే స్థితిలో చూసి, మనకు బైబిల్లో యోబు గురించి రాయబడి ఉంటుంది. తన 10 మంది బిడ్డల నిమిత్తము ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క బిడ్డ నిమిత్తం తన బలి నర్పించాడంట. అంటే ప్రతిరోజు 10 పొట్టేళ్ళు కోసేవాడంట బలి నర్పించి తన బిడ్డల నిమిత్తం. ఎక్కడైనా దేవునికి వ్యతిరేకంగా వారు మాట్లాడతారేమోనని. అలాంటి ధనికుడైన వ్యక్తి అలా బూడిదలో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు తన భార్య చూడలేకపోయింది. ఇది నీ దేవుని నువ్వు దూషించి ఎందుకు చనిపోకూడదనంటే దానికి యోబు చెప్తున్న మాట, నేను నడుచు మార్గము ఆయనకు తెలియను. ఎంత విశ్వాసంతో మాట అండి. అంటే మన జీవితంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం కూడా ఇదే మాట చెప్పాలంట. ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ దట్ గాడ్ కెనాట్ సీ. దేవుడు చూడలేంది నా జీవితంలో ఏదీ లేదు, ఆయనకు మరుగైంది ఏదీ లేదు. నేను సంతోషంగా ఉన్నది చూశాడు, నేను ఆనందిస్తుంది చూశాడు, నేను అనుభవిస్తుంది దేవుడు చూశాడు, నేను కన్నీరు కారుస్తుంది దేవుడు చూశాడు. ఆయనకి తెలుసు ఆయన నీ మార్గంలో నడిపిస్తున్నాడంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ మీ ఫర్. నా జీవితంలో ఏదో దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు, నేను నమ్మాలి. ఎప్పుడైతే యోబు ఈ మాట అన్నాడో 100కి 100 మార్క్స్ కొట్టేశాడు దేవుని దగ్గర. నేను నడుచు మార్గము ఆయనకి తెలియను. ఈరోజు మీ జీవితంలో మీరు ఎదుర్కొన్న ప్రతి ఛాలెంజ్లో, ప్రతి స్టేట్లో కూడా మీరు ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ అయినప్పటికీ, ఎప్పుడు డిస్కరేజ్ అయినప్పటికీ కూడా, ఐ నో సీ ది వింటర్ ఈస్ కమింగ్, ద డిప్రెషన్ సీజన్ ఇస్ గోనా హిట్ అస్. ఫ్యామిలీ ఉన్నవాళ్ళు ఓకే, కానీ బ్యాచులర్స్ బ్రేస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒంటరిగా ఉంటారు, షిఫ్ట్లకి వెళ్ళి వస్తారు, తిన్నారా లేదా ఎవరు పట్టించుకోరు. కానీ అటువంటి సమయంలో ఒక మాట చెప్పండి, నేను నడుచు మార్గము నా దేవునికి తెలియను. హల్లెలూయా. మీరు ఒంటరిగా ఆ స్టేషన్స్లో నడుస్తున్నప్పుడు, ఒంటరిగా రోడ్ మీద పేమెంట్ మీద నడుస్తున్నప్పుడు, ఒంటరిగా ఇంట్లో కూర్చొని మీరు షిఫ్ట్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కనీసం మీకు అప్పటికప్పుడు మీరు కుక్ చేసుకుని తినాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా, నేను నడుచు మార్గము నా దేవునికి తెలియను. ఆయన నన్ను దేని కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ఆయన హీఈస్ ప్రిపేరింగ్ మీ ఫర్ అ మిరకల్. ఆర్ లైఫ్ టైమ్ లైన్ గోస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఈ నుంచి ఇటు ఉందనుకోండి లైఫ్ టైం లైన్. దేవుడు ఇదిగో ఈ బిడ్డను నేను ఈ ఇయర్లో పుట్టిస్తాను, 90sలో పుట్టిస్తాను, తనకు 10 years వచ్చేటప్పటికి లేదా 16 years వచ్చేటప్పటికి 10th కంప్లీట్ చేస్తాడు, తను 22 వచ్చేటప్పటికల్లా బ్యాచులర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడు, తర్వాత యూకే వెళ్తాడు, 27కి నేను మంచి భార్యను తన కొరకు సిద్ధపరిచాను. దేవుడు మంచిగా మన లైఫ్ డిజైన్ చేశాడు. ఏ కాలంలో జరిగేది ఆ కాలంలో ఆయన ప్రకారంగా జరుగుతుంది. దేవుడు 27కి నీ యొక్క మైండ్ సెట్కి తగిన ఒక చక్కని వివాహాన్ని సిద్ధపరిచాడు. కానీ ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో నువ్వు ఎవరినో ప్రేమించి ఇంట్లోంచి పారిపోయి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నావు. దేవుడు అంటాడు, ఒరే నీ కోసం అంత మంచి ఫ్యూచర్ని సిద్ధపరిచాను. ఐ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ అ మిరకల్. ఏ ఏజ్లో జరగాల్సిన మిరకల్ ఆ ఏజ్లో నీ కోసం సిద్ధపరిచాను. కానీ బిఫోర్ ఐ కుడ్ ప్రిపేర్ యూ ఫర్ ద మిరకల్, నువ్వు ఆల్రెడీ పక్కద్రోవ పట్టేశావు. నువ్వు ఆల్రెడీ అపవాది యొక్క మాటలు విని నువ్వు నీ కోసం ఏర్పరిచిన ఈ యొక్క మోటార్వే, ఈ యొక్క హైవే నుంచి పక్కత్రోవ పట్టేశావు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ షుడ్ డూ. నువ్వు మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తే నేను తిరిగి మళ్ళీ నీ లైఫ్ని అలైన్ చేయగలుగుతాను. ఈరోజు నా దేవుని సన్నిధిలో మనందరం కూడా ఈ యొక్క ప్రణాళికతో ఉండాలి. ప్రభా, నేను నడుచు మార్గము నీకు తెలుసయ్యా. మన జీవితంలో దేవునికి తెలియకుండా ఏది జరగట్లేదు. లాస్ట్ వీక్లో నువ్వు దుఃఖపడ్డావా, గాడ్ నోస్ ఇట్. లాస్ట్ వీక్లో నువ్వు సంతోషించావా, గాడ్ నోస్ ఇట్. లాస్ట్ వీక్లో నువ్వు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసావా, గాడ్ నోస్ ఇట్. లాస్ట్ వీక్లో నీకు ఒక ప్రమోషన్ వచ్చిందా, గాడ్ నోస్ ఇట్. ఒక డిమోషన్ వచ్చిందా, గాడ్ నోస్ ఇట్. లోన్ అప్రూవ్ అయిందా, గాడ్ నోస్ ఇట్. లోన్ రిజెక్ట్ అయిందా, స్టిల్ గాడ్ నోస్ ఇట్. అండ్ దేర్ ఇస్ గాడ్స్ విల్ బిహైండ్ ఇట్. హల్లెలూయా. కాబట్టి మనం దేవుని చిత్తానికి లోబడితే గనక ఆయన మన జీవితంలో ఉన్నతమైన కార్యాలు చేసి మనల్ని గణపరిచేవాడిగా ఉన్నాడు. మన ఆశ ఎప్పుడు కూడా పైన ఉన్న వాటి వైపే ఉండాలి కానీ కింద ఉన్న వాటి వైపు ఉండకూడదు. ఆయన మన కొరకు ఒక బలమైన రాజ్యాన్ని, ఒక ఉన్నతమైన రాజ్యాన్ని మన కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ఆ రాజ్యంలోకి వెళ్ళటకు మనం సిద్ధపరచుకుందాం. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి ఉండట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం అనండి. అదే 133వ కీర్తన 1వ వచనంలో మాట్లాడుతుంది, ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట ఉండవలెనని. అచ్చట అని ఒక ప్లేస్ వదిలేశారు, ఆ స్పేస్ని వదిలేరు. అచ్చట అంటే ఎక్కడ అంటే ఐక్యత ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఆశీర్వాదము, శాశ్వత జీవము. ఆశీర్వాదం అనేది భూ సంబంధమైనది, శాశ్వత జీవం అనేది పర సంబంధమైనది. ఎవరైతే దేవునితో వారు అంటుకట్టబడి ఉంటారో వారు ఈ భూమి మీదన వారు ఆశీర్వదింపబడతారు, పరలోకమందు శాశ్వత జీవాన్ని అనుభవిస్తారు. దేవుడి వాక్యం దీవించునుగాక. ఆమేన్. తల వంచుతామా? ఒకసారి లేచి నిలబడగలరా? చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం.
కన్నీరు దుఃఖము ఇంకెక్కడా ఉండవు. వేదన బాధయు కన్నీరు దుఃఖము ఇంకెక్కడా ఉండవు. మరొకసారి పాడదామా? వేదన బాధయు కన్నీరు దుఃఖము ఇంకెక్కడా ఉండవు. సూర్య చంద్రులు వెలుగును ఎవ్వరు, దేవుడే వెలుగై ఉండును. భూపునాది మునుపే ఈ లోక సృష్టి ముందే ఆనందధ్వనులు చేసి పాడిరి హృదయ నక్షత్రాలు. కొలతలేసినప్పుడే ద్వారాలు తెరిచినప్పుడే ఆనందధ్వనులు చేసి పాడిరి దేవుని కుమారులు. నూతన ఆకాశము నూతన లోకము నూతన యెరూషలేము వచ్చును. దేవుడే మనతో గుడారమయ్యుండును, మనమంతా మరలా పాడేదము. భూపునాది మునుపే ఈ లోక సృష్టి ముందే ఆనందధ్వనులు చేసి పాడిరి హృదయ నక్షత్రాలు. జీవమే జీవమే ప్రాణమే ప్రాణమే నిత్యము మనలో ఉండును. జీవమే జీవమే పాడదామా? నిత్యము మనలో ఉండును. తండ్రి క్రీస్తుయు పరిశుద్ధాత్ముడు తనతో ఏకమై ఉందురు. భూపునాది మునుపే ఈ లోక సృష్టి ముందే ఆనందధ్వనులు చేసి పాడిరి హృదయ నక్షత్రాలు. కొలతలేసినప్పుడే ద్వారాలు తెరిచినప్పుడే ఆనందధ్వనులు చేసి పాడిరి దేవుని కుమారులు. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Brother, thank you very much. Sir, get a chapatlu kodu devu namu mahimpadam andaram okasari. You can take your seats, please. Take your seats. Kuchan, take your seats. It's a timely reminder once again for all of us. With God, no time is wasted. With God, waiting time is not wasted time. You know, దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన వాడు తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. All promises of God are yes and amen. దేవుడు మీకు వాగ్దానం ఇస్తే తప్పకుండా నెరవేర్చేటువంటి దేవుడు. So hang on to it, and whatever the Lord is teaching in that process, you know, while He's fulfilling that promise, you know, hang on to it, learn the lessons and grow in the Lord. May God bless all of you, brother. Thank you very much once again, you know, for encouraging us through the scripture. It's important to be reminded once again that He who promised will definitely take it to completion. Thank you, brother. Thank you. Last Sunday, generally what we do is we pray for all those people who celebrated special occasions during the month. So before I pray and close the meeting, can I request all of you to stand, you know, all those people who celebrated special occasions during this month, wedding anniversaries kavachu, birthdays kavachu, special occasions, whatever that is, you know, our choir leader is already there, stood waiting eagerly. నువ్వేంటమ్మా నీకేమైంది? నువ్వు మీ యానివర్సరీ ఎప్పుడది అయిపోయిందా? ఇంకొకసారి మీకు బర్త్డే విష్ వచ్చిందంటే నెవర్ ఎవర్ రెస్పాండ్ టు ప్రియాంకాస్ మెసేజ్. ఎప్పుడు మీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ? ఒరే No, you are due for a party. So, ఎక్కడికి వచ్చాయి సమోసాలు? నా కోసం తప్పకుండా ప్రార్థన చేయాలి. Anyway, so we'll quickly pray for all these people. Happy birthday, Amma. Today you're celebrating your birthday. May God bless you. Brother, I request you to come forward if you don't mind. Can you pray for all these people who are actually celebrating special occasions, please? ప్రైజ్ గాడ్.
మరి వారందరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేద్దాం. మహోన్నతులైన దేవా, సర్వశక్తిమంతుడా, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. మరి మా జీవితంలో ప్రభా, మరి ఈరోజు బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నా ప్రభా, మరి ఈ మంత్లో బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్న ప్రతి బిడ్డను బట్టి నీకు వందనాలయ్యా. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈజ్ అ న్యూ బ్లెస్సింగ్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్ ప్రభా, నీ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ కనపడుతుందయ్యా, నీ విశ్వాసత కనపడుతుంది, నీ నమ్మకత్వం కనపడుతుంది. మా పట్ల నీవెంత శ్రద్ధ కలిగిన దేవుడుగా మాకు కనిపిస్తుందయ్యా. ఆయన ప్రతి బర్త్డే చేసుకున్నప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ 1 ఇయర్లో ఎన్ని మిరకల్స్, ఆ 1 ఇయర్లో ఎన్ని ఫేవర్స్ చేసావు మా కొరకు, దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. వారిని మరింతగా దీవించండి. వారి జీవితంలో వారు చేస్తున్న ప్రతి బర్త్డేకి ఎలా అయితే ప్రభా వారి ఏజ్ పెరుగుతూ వెళ్తుందో, అలాగే నాయన వారి యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్లో, వారి యొక్క ప్రభా మరి ఫైనాన్షియల్ లైఫ్లో వారిని అలా దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ఎస్కలేట్ చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగే వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నా ప్రభా, మరి కుటుంబాలు కూడా నీవు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా. ఆశీర్వదించండి, నీవు జతపరిచి ప్రభా. ఇన్ని సంవత్సరాలు వారు ప్రభా తోడై ఉన్నారు. అపవాది ఎన్నో రీతులుగా ఎన్నో సందర్భాల్లో వారిని విడగొట్టాలని ప్రయత్నం చేసి ఉండొచ్చు, కానీ నీ యందు నమ్మికతో విశ్వాసంతో వారు జీవిస్తుండగా ఏ అపాయము వారి గుడారంలో సమీపించకుండా నీవు కాపాడారు. నీకు వందనాలు ప్రభా. మీకు విరోధంగా రూపింపడిన ఏ ఆయుధము వరదలదని చెప్పిన రీతిగా ఈరోజు నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరి మీద నీ కటాక్షమును, నీ కృపను చూపిస్తూ ఏ ఒక్క శోధన కూడా వారి మీదకి రాకుండా నీవు కాపాడుతూ వారిని మరింతగా వారిని దీవించి గణపరచమని, వచ్చే సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్ వారు ప్రభా వారి బర్త్డేస్ అలాగే యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేసుకునే సమయానికి ఇంకా ప్రభా మరి 100 ఆశీర్వాదాన్ని వారు చూచుటకు సహాయం చేయమని యేసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. బ్రదర్, వీ హ్యావ్ అ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ. మీరు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. యూనో ఇందాక చెప్పినట్లు దెర్ ఆర్ సో మెనీ, అమ్మ మీరు కూర్చోండి, దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆఫ్ ది యంగర్ ఫోక్, ఆల్దో దే హెవెంట్ సీన్ యూ, దర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై వాట్ యూర్ డూయింగ్. సో ఇందాక నేను చెప్పాలనుకున్న మా పాట నేడో రేపో నా ప్రియేసు అనే పాట 11 years యాక్చువల్లీ షైలో, వాడికి తెలుగు సరిగ్గా రాదు, బట్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ వీడియో అండ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ఇట్. సో ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, సమ్ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు సార్ట్ ఆఫ్ హియర్ ఫ్రమ్ యూ వన్ మోర్ టైమ్. ఇంకొక పాట మీరు పాడగలిగితే ఇట్ విల్ బి రియల్ బ్లెస్సింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో ఇస్ దట్ ఓకే? ఇస్ దట్ ఓకే విత్ యూ? ఐ నో వీఆర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైమ్. 7 o'clock యాక్చువల్ చర్చ్ క్లోజ్ చేయాలి. ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ వుడ్ వాంట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద బ్రదర్. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే, as soon as I finish the meeting ఇక్కడ, I'll request all of you to go into that kitchen area. క్వైట్గా కిచెన్ ఏరియాలోకి వెళ్ళండి. I'll try and manage the hall ఇక్కడ. So if you can promise me that you would go into that hall without making any noise ఇక్కడ, I'll try and extend the hall for some time. మీరు గోల చేస్తే ఆ డోర్ ఓపెన్ చేస్తాను, అందరు బయటకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రేయర్ ఉంటే 7 o'clockకి, సో వీ నీడ్ టు ఆనర్ దాట్. ఈజ్ దట్ ఓకే? సో 7 o'clock ఇక్కడ ప్రేయర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ యూ టు సార్ట్ ఆఫ్ క్వైట్లీ లీవ్ దిస్ రూమ్, go into that kitchen area and spend some time with the brother there. So 7:30 daaka I'll ask permission, so I'll request all of you to head out as soon as I give benediction after this song. నిలబడగలరా? కెన్ వి బిఫోర్ ఈ క్లోజ్ మనం ఈ యొక్క సండే సర్వీస్ని ముగించే ముందు ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కెన్ సమ్వన్ మేక్ సమ్ నాయిస్ ఫర్ జీసస్? Come on, come on, come on. You can do better than that. బలవంతులను అణచేవాడవు, జ్ఞానులను సిగ్గుపరచువాడవు. బలవంతులను అణచేవాడవు, జ్ఞానులను సిగ్గుపరచువాడవు. దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు, నీవే రాజువు. దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు, నీవే రాజువు. పాడదామా? యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. మహిమనికే, ఘనతనికే, నీతి సూర్యుడా. మహిమనికే, ఘనతనికే, నీతి సూర్యుడా. న్యాయాధిపతి అయిన నా యేసయ్యా, నీకే ఆరాధన. న్యాయాధిపతి అయిన నా యేసయ్యా, నీకే ఆరాధన. బలవంతులను అణచేవాడవు, జ్ఞానులను సిగ్గుపరచువాడవు.
బలవంతులను అణచేవాడవు, జ్ఞానులను సిగ్గుపరచువాడవు, దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు, నీవే రాజువు. దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు, నీవే రాజువు. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. మార్గమే తెలియని అబ్రహామును అనేకులకు తండ్రిగా చేసిన, నెట్టివేయబడిన యోసేపుచే అనేకులను కాపాడిన. మార్గమే తెలియని అబ్రహామును అనేకులకు తండ్రి, నెట్టివేయబడిన యోసేపుచే అనేకులను కాపాడిన. దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు, నీవే రాజువు. పాడదామా? దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు. మరొకసారి, దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు, యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, మా యేసయ్య. గొర్రెల కాపరి అయిన దావీదును అనేకులకు రాజుగా చేసిన, నోటి మాంద్యము గల మోషేచే అనేకులను నడిపించినావు. గొర్రెల కాపరి అయిన దావీదును అనేకులకు రాజుగా చేసినావు, నోటి మాంద్యము గల మోషేచే అనేకులను నడిపించిన. దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు, నీవే రాజువు. దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు, నీవే రాజువు. యుద్ధ వీరుడా, హే శూరుడా, హే లోకాన్ని గెలిచిన. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. యుద్ధ వీరుడా, శూరుడా, లోకాన్ని గెలిచిన మా యేసయ్య. హల్లెలూయా. Brother, thank you. Amma, sister, can you come onto the stage as well? Brother, if you can stay back, we'll pray for you and close this meeting. Amma, if you're able to come onto the stage, please. Can you all lift your hands towards brother and sister? You know, we'll pray for them. And then I'm going to pray and close this meeting as well. Inda cheppinatlu, I'll request all of you to head into that kitchen area straight after this, please. Brother, thank you once again. Sister, thank you once again. Happy wedding anniversary. I don't know when it is, but may God use you and the family mightily for the extension of Lord's kingdom. అనేక మందిని ప్రభువులకు మీరు తీసుకురావాలని, అనేక మందిని ఏ రకంగా ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారో అంతకంటే ఎక్కువగా ఇన్స్పైర్ చేసి ప్రభువులు నడిపించాలని మా ప్రార్థన. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ కమింగ్, ఫర్ ఆనరింగ్ అవర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ సర్వీస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. కెన్ యూ ఆల్ లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ, ప్లీజ్. విల్ ప్రే ఫర్ దెమ్. మహోన్నతుడా, కృప కలిగిన తండ్రి నాయన, what a joy it is, O Lord, to be able to hear from you through your servant, O Master. నా తండ్రి నాయన, thank you for reminding us through the scripture that the time that you're giving to us, or the time that you're actually taking, O Lord, is not a wasted time.
నా తండ్రి నాయన మీరు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం నెరవేర్చేటువంటి దేవుడు నా తండ్రి మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నా తండ్రి. మా జీవితాలలో నమ్ముకోదగిన దేవుడుగా మీరుంటూ వచ్చినారు నా తండ్రి. మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నాయన. అడిగిన వాటికంటే అర్హత కలిగిన వాటికంటే యోగ్యత కలిగిన వాటికంటే ఎంతో ఎక్కువగా మీరు మాకు సమస్తాన్ని సమకూరుస్తూ వచ్చినారు తండ్రి. మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నా తండ్రి. మహోన్నతుడైనా మరి సాయంకాల వేళ తండ్రి మరి వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభావ. మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నాయన. నా తండ్రి మరి ప్రత్యేకించి నా తండ్రి మరిది బ్రదర్ ఇన్నోషన్ బట్టి తన ఫ్యామిలీని బట్టి మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటూ ఉన్నాం నా తండ్రి. వారిని మీరు వాడుకున్న విధానాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నాయన. వారికి ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు స్తుతులు స్తోత్రములు తెలుపుకుంటున్నాం నా తండ్రి. మహోన్నతుడ నాయన మరి అనేక మందికి నా తండ్రి మరి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటూ అనేక మంది నాయన తండ్రి మరి డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రభువులకు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నా తండ్రి. మీ పనిముట్టుగా బిడ్డను మీరు వాడుకున్నారు, అయా ఫ్యామిలీని మీరు వాడుకున్నారు దాన్ని మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నాయన. మీ నోటి బూరలుగా వారిని మీరు వాడుకున్నారు ప్రభావ. మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నా తండ్రి. ప్రభావ రాబో రోజుల్లో ప్రభావ మరింతగా నా తండ్రి వారిని మీరు వాడుకోమని అనేక మందిని మీరు నడిపించే రీతిగా మీ యొక్క కృపను వారి మీద మీరు కృమరించమని ప్రార్థనలో మొరపెట్టుకుంటున్నాం నా తండ్రి. డబుల్ అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ఎ స్పిరిట్ నా తండ్రి మరి బిడ్డలిద్దరికి మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థనలో మొరపెట్టుకుంటున్నాం నాయన. నా కుటుంబాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నా తండ్రి. మహోన్నతుడా నాయన, యు బీ ద రాక్ మాస్టర్ నా తండ్రి నాయన. యు బీ ద షెల్టర్ ఆఫ్ హెవెన్లీ గ్రేషియస్ మాస్టర్ నా తండ్రి. వారి కుటుంబం చుట్టూ మీ యొక్క అగ్ని కంచె ఉంచమని ప్రార్థనలో మొరపెట్టుకుంటున్నాం నా తండ్రి. ఎటువంటి శోధన వారి దరిదాపులకు రానివ్వకుండా ప్రభావ మీ యొక్క ఆత్మ కృమ్మరింపు వారికి మీరు అనుగ్రహింప చేయమని బహుగా రాబో రోజులు బహుగా నా తండ్రి మరి మీరు వారిని మీరు వాడుకోమని మీ కింగ్డమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కోసం ప్రార్థనలో మొరపెట్టుకుంటున్నాం నా తండ్రి. ప్రభావ నా తండ్రి తిరిగి నాయన ప్రయాణం ఇండియాకి వెళ్తుండగా క్షేమాన్ని మీరు అనుగ్రహింప చేయండి అయ్యా నా తండ్రి నాయన. మరి వరదల వల్ల ప్రభా చర్చ్ ఎఫెక్ట్ అయింటుండగా రిస్టోర్ ఇట్ మాస్టర్ హెవెన్లీ మాస్టర్ నా తండ్రి. వాట్ ఎవర్ దే హావ్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫ్లడ్స్ నా తండ్రి అవన్నీ కూడా తిరిగి మీరు రిస్టోర్ చేయమని నా తండ్రి మరి తిరిగి పరిచర్య బహుగా విస్తరింపచేయమని ప్రార్థనలో మొరపెట్టుకుంటున్నాం నా తండ్రి. ఇక్కడున్న కాలమంతట్లో వారికి మీరు క్షేమాన్ని ఇచ్చారా మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం ప్రభా. తిరిగి ఇండియాకి వెళ్ళినట్టుండగా నా తండ్రి వారికి మీరు తోడుగా ఉండండి, క్షేమాన్ని మీరు అనుగ్రహింపచేయమని ప్రార్థనలో మొరపెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. మీ చిత్తం అయితే మరొకసారి మేమంతా కలుసుకొని మీ ఘనమైన బలమైన నామానికి వందనాలు తెలుపుకునే అవకాశాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహింపచేయమని మనవి చేసుకుంటున్నాం తండ్రి. ఈ సాయంకాలంలో ప్రభా ఇక్కడ ప్రతి బిడ్డను బట్టి మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నాన్న. ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటున్నాం నా తండ్రి. తిరిగి రేపు నుంచి పనులకు వెళ్ళేంటుండగా మీకు కృపను మా జీవితాల మీద మీరు కృంభరించండి. మా రాకపోకలకు మరి మీరు తోడుగా ఉండండి. మా జీవితాల చుట్టూ మీ దూతలు కంచె ఉంచమని ప్రార్థనలో మొరపెట్టుకుంటూ ఉన్నాం నా తండ్రి. వాక్యం ద్వారా మరొకసారి మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు తెలుపుకుంటూ కృప కలిగిన తండ్రి. వాగ్దానం ఇచ్చేవాడు నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి ప్రభా మరి విశ్వాసం కోల్పోకుండా విశ్వాసం బలపడుతూ ముందుకు వెళ్ళగలిగేటువంటి క్రైస్తవ జీవితాలు మీరు మాకు అనుగ్రహింప చేయమని ఈ సాయంకాలపు వేళ దీవెనతో మమ్మల్ని నింపమని మనవి చేసుకుంటూ ఏ కుటుంబాలైతే వాళ్ళు రాలేకపోయినారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నా తండ్రి. వారికి మీరు క్షేమాన్ని అనుగ్రహింపచేయని ఉచితం అయితే నెక్స్ట్ వీక్ గుడ్లకు వచ్చి నాన్న తండ్రి మరి మిమ్మల్ని సృష్టించేటువంటి అవకాశాన్ని బిడ్డలకు మీరు అనుగ్రహింపచేయమని మనవి చేసుకుంటూ ఒకవేళ తండ్రి ఈ లోపల యేసుక్రీస్తు వారు రాకడ ఉంటే ఎత్తబడే సంఘంలో మేమందరం కూడా ఉండగలిగేలా మీ కృపను మా జీవితాల మీద మీరు కృంభరించమని మనవి చేసుకుంటూ పరలోకపు తండ్రి మరి కొద్ది విన్నపాలు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి బతిమలాడి ప్రాధేయపడి మరి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రేమయు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం ఇది మొదలుకొని ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి తోడుగా ఉండును గాక. ఆమెన్. ఆమెన్. బ్రదర్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. వీఆర్ వెరీ